नापाको नयाँ एक्जिक्युटिभको पहिलो वेबिनार पनि हो यो। यहाँहरू स्वागत म वेबिनारलाई अगाडि बढाउन म हाम्रो नापाको प्रेसिडेन्ट डाक्टर मेघनाथ पराजुलीलाई म अनुरोध गर्छु। Thank you very much. Welcome everyone to this first of these sessions, this Executive Committee 10 years webinar. We have been doing this for the last 4 years or so, the last 2 sessions. And we conduct this generally by really able committee we named appropriately as webinar committee. To conduct today's proceedings, I would like to first introduce our webinar committee, Chairman Dr. Khushiram Tiwari, and 2 members, Dr. Dilip Panthi. Dr. Tiwari is from Mississippi, Dr. Panthi is from North Carolina, and Mr. Mahaprasad Gelal from Atlanta, Georgia. And I simply would like to introduce the committee to you and hand over this mic to Chairman of Webinar Committee to conduct today's proceeding. Thank you, Dr. Tiwari. Thank you, Dr. Parajuri, for your introduction. And thank you all for joining today's seminar and taking the time off of your busy schedule. Basically, for today's seminar, just I will mention a few housekeeping items here, and I would like to request our speaker, Mr. Rajendra Vari, our Secretary of Nepal Government, Ministry of Agriculture, to finish his talk in about 40-45 minutes. And to be more efficient, we would like to request all participants to ask your question in the chat box so that we'll save more time. And about a week ago, I think we had sent a survey to make the webinar more efficient, what you would all like to hear, in what areas, and any suggestions to make it more efficient. So if you have not responded to that survey, please, we request you to respond to the survey so that we'll have more understanding and we'll try to get accordingly more to make it more valuable to all our listeners and members. And finally, I would also let you know that this Facebook is also this talk is also live on the Facebook. With this, I would like to request Dr. Parajuli to welcome our speaker to today's talk. Dr. Parajuli, please. Thank you, Dr. Tiwari. I will take only a couple minutes to introduce today's speaker. Before that, I just wanted to say a few words about NAPA. We have been in existence. It's a new organization. NAPA has been fairly steady organization, and in the last just 2 executive committee terms, we made so much advancement with this type of things, webinar series of webinars we conducted. You all can go and view those previous seminars, webinars in our NAPA website, napaamericas.org. As a current and newly minted president of society, I like to just recognize all the members. We have approximately 400 membership in our society, and about 300 current active members are in our society. On behalf of entire membership and all those who are non-members and hopefully soon to be members listening to today's presentation, I like to kind of extend my gratitude to all the NAPA members and all the agriculture enthusiasts, agriculture and natural resource enthusiasts, to support our endeavor to bring about all the latest information sharing in agriculture and natural resources, so that
we have this tremendous resource sharing, knowledge sharing, and network building, frankly, all throughout the agricultural world, not only between Nepal and North America. We have speakers from other countries, I think Japan. We have speakers from Australia. So on behalf of all those individuals listening to, I would like to present on behalf of webinar committee and on behalf of NAPA, our first speaker of this session, our own Nepalese Agriculture Secretary Rajendra Prasad Vari. And I'll just give very brief introduction about Mr. Vari, because really there is no introduction needed when a person rises from ISC student in 1979 in Pokleva campus, first batch ISC, to being the secretary of the Ministry of Agriculture and Livestock Development. I think that really sums up the introduction, but a couple of things. Mr. Vari did his ISC from Pokleva campus 1979 to 82, and went on to do BSc from Tribhuvan University Rampur campus 1988 to 1992. I had a privilege to know him since ISC, and he went ahead and did his master's in agricultural economics from Rajendra Agriculture University, Pusa in India. And of course, rising through all the ranks throughout the agriculture ministry portfolios, he assumed the secretary position in April of this year. Now, this is my tremendous pride and gratitude to offer Secretary of Nepal's Agriculture Ministry to NAPA as our webinar speaker today. So, Mr. Vari, mic is yours. Thank you. Is he unmuted? Start my video. Yeah. So I'm also very much happy that NAPA has invited me to speak about agriculture sector in Nepal. What are the policies and priorities? So Dr. Meghraj just highlighted about this just brief. So we were together from 1979 from Pokleva campus. Several of my friends are still in, like Shivakumar Rai and others are in USA. Greetings from Nepal. Namaste to you all. Shall I begin my presentation, Dr. Saab? Yes, please. Can I do my slide by myself, or you will? I think it will be better if you push slide yourself, so it will go a little faster if you can do from there. Yeah. Is it coming? Yes, it is coming. Yes. Yeah, but as you all are this Nepalese professional working in USA, that you all know about this 10 Nepalese agriculture, that we know about that's agriculture land. This total area of agriculture land is around 3 million hectares. 3 million hectares. Out of that, this constitutes about 21% of the
total land. Agriculture, as you know, that it's subsistence level. So it, however, it contributes about 28% of the total gross domestic product, and it has given about 58% of the employment. And this productivity is very low. This is about $835 per year, and the productivity of agricultural land is $3,278 per hectare. Average farming income has been reached to 56,665. So it also constitutes about 28% of the total household income in Nepal. As you know that about one third of population is engaged in agriculture. Then irrigated area is about one third of the cultivated area. We do export cardamom tea, coffee, lentil, honey, ginger, vegetables. Nowadays, these vegetables are fast growing. Dairy, poultry, we are more or less independent on this poultry, followed by dairy. But however, we import some cereals like fine rice, then onion and potato, and around 80% of the fruits are imported still. So then when we see the this national GDP growth rate and agriculture growth rate, so it has been fluctuated. So agriculture growth rate, sometime it came down to 1%, and sometime it has reached to 5.9 or nearly 6%. So this agriculture growth is fluctuating. So agriculture contributes around 264 billion of the total value in the national GDP. So farming system, as you know, that's about 15% of the system is the mountainous agriculture system, and about 68% in hilly farming systems, 17% in the Tarai farming system. As you know, that's mainly the rice. Rice is the main crop in Tarai, followed by wheat. And so in the rain-fed area, fallow, mostly fallow. They put fallow because of non-irrigation. So in mid-hill, the maize major crop is maize and somewhere in wheat. And in the irrigated area, they cultivate rice, wheat, and maize. In a high hill, barley, naked barley, some this finger millets, barley, and potato also in rain-fed area, very high hill, so the crop. Now I quickly go on to the status of the major agricultural commodities. As you see that as you know that the paddy is the main crop, but however the area of paddy has been decreasing for last 3 years, having the around 3.5 metric ton per hectare of productivity. That's 5 million metric tons of the production. And paddy, and followed by maize, then wheat. So our major crops are these, and maize is relatively growing the production from 2.3 million to 2.7 million, and wheat from 1.8 million to 2 million metric tons. And when we talk about the cash crop, mainly the potato with 3 million metric ton of potato. So very lesser in oil seed, jute, cotton, and rubber, and sugarcane. In plain area, we do cultivate sugarcane. Regarding pulses, lentil is the major one with the area of 200,000 hectares. When you talk about the other crops, the fruits is the mainly citrus, then very little temperate fruits. So we do have
this fast growing crop is the vegetables. In terms of area, from 277,000 to now 297, and from 3.7 million of tons of production for in last 3 years, then now it has come to 4.2 million metric tons. Then we also export grow a large cardamom, ginger we are exporting, and honey. Sometimes very little honey we are producing and exporting as well. In case of livestock, the population, so in the this ruminants cattle, number of cattle are more than buffalo. Very large number of goat in the mid hill. The goat we can, the Nepalese people, is that goat is the live this live ATM for the farmers in who that's very poor people can rear the goat. When we see the products, this milk production is around 2.1 million 2.1 million metric ton, and this contribution of milk is more by the buffalo milk. Buffalo milk, the production of buffalo milk is more than about twice more than the cow milk. In case of meat, the buffalo meat, buff meat constitutes about 60% of the total meat production. In case of chicken, this poultry farming, so this poultry farming is very fastly growing, especially in Chittagong district, Chittagong, Nalbrasi, Rupandehi. You can see, if you see the wool production is decreasing because there is no any substantive support from the government for the wool production, and this value chain is very weak, and people are living from the this sheep farming. When we see the chemical fertilizers, so now the last year the total sale was 344,000 metric ton from AICL, Agriculture Inputs Corporation Limited, and Salt Trading Limited. So though there is a effective demand around 600,000 metric ton per year, so that people are very suffering to not having enough chemical fertilizers. So out of the total chemical fertilizer, urea, there is much more demand of urea than other. So because of that also the soil is degrading. When you see the last 10 years of sales of chemical fertilizers in 2019, there's only 10,000, around 10,000 metric ton of sales, but now it has reached around 350,000. And last year, so I didn't have that exact data, but around 450,000 metric ton of chemical fertilizers was sold in last fiscal year 2019-20. When you see the trend of this paddy, I have put three main crops. Three main crops. So paddy, if you see the paddy, the area is almost constant, but the production has fluctuating, but gone down, gone up to 5.6 million metric tons of production, with 3.5, around 3.5% of the productivity. 3.5 metric ton per hectare of productivity. You know that rice shares about 17% of the total AGDP and supplies 53% of cereals requirement and 33% of the total calorie requirement. So rice is a major staple crop in Nepal. If you see the maize, then maize, this somewhat little bit growing this area, but the production is going fastly. So maize is the second crop in Nepal. It's the production for last 10 years, somewhere in fluctuating, but then it is going up.
When we see the wheat, then wheat, the production, the area is somewhat constant, but the production is going up around 2.8 or 2.7 metric ton per hectare of productivity. So 2 million metric tons of production of in last 2018 and 19. So vegetables, yeah, very fastly growing. In Nepal, because of this, so particularly in the peri-urban areas, the vegetable production. So we have this technology imported from Israel and some other Japan. So because of that, the many youth, they are engaged in vegetable production, particularly in this tunnel farming is very growing. When we see this share of major crops, the rice covers the area under this whole area. Rice constitutes for 37%, followed by maize, then wheat 18%. In case of fruits, citrus constitutes about 26% of the area, and the tropical fruits about 57%, temperate fruits 70%, but the production of temperate fruits is very less. Like in apple, we do import apple around 80% of the total demand in Nepal. Only 20% are catered by the local production. Similarly to the tropical fruits and citrus fruits, we are little bit climate advantage for the orange, this mandarin orange. We have very little production of this fruits. We have to at this around 10 metric ton per hectare. So this productivity of fruits is also very less. In case of citrus fruit, due to this citrus decline problem, the this citrus production is decreasing. Then I quickly go to the policies, agricultural policies. Before agricultural policy, I will go to the total national policy. The national slogan. Now the prosperous Nepal and happy Nepali, Samriddha Nepal, Sukhi Nepali. So this is the national aim, and the national target is to graduate our country Nepal from developing country to the middle income country by next 2030. So in case of agriculture, the Honorable Minister, Mr. Ghanshyam Bhushal, so he has coined the new slogan for agriculture: protected agriculture and assured saving of the farmers. So we should protect agriculture, particularly for in Nepal, because without any support, so agriculture cannot be grown. And we have to assure the market of the farmers. We have to assure the income. We should assure the profit of the farmers. For this, we need to transform the agriculture from the subsistence to the commercialization. We have another target, the doubling the agricultural production for next 5 years. So this is also the major policy just announced for this fiscal year by the Right Honorable President of Nepal. I will just quickly show some indicators, national goal and indicators for prosperity, Samriddhi ka lagi. In the highlighted in the included in the 15th 5-year plan. So economic growth to reach from 6.8 to 9.8 per capita income now. So in 17-18, 1,047 to around 1,600. Population under poverty to bring down to 11%. Gini coefficient we can then life expectancy. Unemployment rate from 11.4 to 6%. Life expectancy to reach about 78 year. Then I will go to the labor productivity.
labor productivity now the 184,000 productivity to make this 276. Agriculture productivity 2.97 metric ton per hectare, so it has to make to 4 metric ton in next for this 5-year plan period. हजुर सदरज्यू एक मिनट है, म खुसीराम तिवारी। यहाँ च्याट बक्समा चाहिँ यो लाइभ पनि भएको हुनाले नेपालीमा पनि भयो भने अलि सबैले चाहिँ फेसबुकमा पनि चाहिँ हेर्न पाउँथे कि भन्ने पनि छ। हजुरलाई जे सजिलो हुन्छ। मलाई त एकदमै राम्रो अङ्ग्रेजी बोल्न भन्दा नेपाली बोल्न राम्रो। जस्ट वान्ट टु गिभ यु दैट अप्सन र अरु सबैलाई पनि जे सजिलो हुन्छ जसो गर्न। त्यो कमेन्ट आएको हुनाले जस्ट वान्ट टु रिक्वेस्ट है त। अब यो अन्डरवेट चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ यो अन्डरवेट यो ह्याप्पिनेसमा चाहिँ केही इन्डिकेटरहरू 5-7 वटा इन्डिकेटरहरू चाहिँ राखेको छ नेपाल गभर्नमेन्टले। यो अन्डरवेट चाहिँ चिल्ड्रेन चाहिँ यो कति 27% रहेछ यो 17-18 मा। अब 23-24 मा 15% मा झार्ने छ। ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स चाहिँ 0.57 बाट 0.62 मा पुर्याउने छ। यो मल्टी डाइमेन्सनल पोभर्टी एब्सोल्युट पोभर्टी भन्दा माथिको भयो, यसलाई चाहिँ 13% मा झार्ने छ। अनि परिवार चाहिँ आफ्नै चाहिँ घर भएको आफ्नै चाहिँ छानो भएको चाहिँ परिवारलाई चाहिँ 89% 89% मा पुर्याउने। यो महिला हिंसाको कुराहरू छ। यो चाहिँ अहिले 26% महिलाहरू चाहिँ हिंसा पीडित हुनुहुँदैछ। त्यसलाई चाहिँ 13% मा झार्ने छ। यो भएपछि खुसी बढ्छ, सुख बढ्छ भन्ने छ। र क्राइम रजिस्ट्रेसनको रेसियो र इन्भेस्टिगेसन चाहिँ अहिले रजिस्ट्रेसन के अरे को चाहिँ 86% मात्रै हुँदो रहेछ भने इन्भेस्टिगेसन चाहिँ अब क्राइमको चाहिँ 100% पुर्याउने छ। अब यो सिटिजनको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ नेपालमा अब नेसनल आइडेन्टिटी कार्ड चाहिँ कम्पलसरी बनाउने भनेको छ। यो नेसनल आइडेन्टिटी कार्ड भइसकेपछि मात्रै अनि अरू खालको सुविधाहरू पाउने भन्ने छ। यसलाई पनि 100% पुर्याउने। बर्थ रजिस्ट्रेसन यो जन्म दर्ता पनि 100% पुर्याउने। र अहिले चाहिँ बेसिक खाना जुन 2200-2300 किलो क्यालोरी छ यो जम्मा 48% ले पाउने सिचुएसनलाई चाहिँ 80% पुर्याउने भन्ने चाहिँ नेपाल सरकारको 15औं पञ्चवर्षीय योजनामा उल्लेखित गरिएका यो समृद्धि र सुखका चाहिँ केही मेजर इन्डिकेटर्सहरू बारेमा मैले चाहिँ प्रकाश पार्न खोजेँ। र अब 15औं योजना गएको आर्थिक वर्षबाट 2076-77 जुन फिक्सल इयर 19-20 पर्छ त्यहाँबाट सुरु भएर आगामी 2023-24 2080-81 सम्म जानेछ। र कृषिमा यसमा मेजर चाहिँ एग्रिकल्चरलाई गर्ने चाहिँ एउटा कृषि भन्छ। कृषिमा इन्क्लुडिङ लाइभस्टक एन्ड फिसरिज। यसको भिजन चाहिँ सस्टेनेबल कम्पिटिटिभ एन्ड प्रोस्पेरस एग्रिकल्चर इकोनोमी भन्ने चाहिँ एउटा दिगो र कम्पिटिटिभ अनि लक्ष्यमा चाहिँ एकदम समावेशी र दिगो चाहिँ आर्थिक विकास र यसलाई चाहिँ कृषिमा चाहिँ ट्रान्सफर्मिङ गर्ने छ। र यसको चाहिँ उद्देश्यमा चाहिँ 3वटा मेन उद्देश्य यो चाहिँ उत्पादन र उत्पादकतालाई चाहिँ वृद्धि गरेर चाहिँ खाद्य सुरक्षामा टेवा पुर्याउने अनि यसमा चाहिँ के अरे एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ वृद्धि गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ लोकल इम्प्लोइमेन्ट बढाउने, रोजगारी वृद्धि गर्ने। र यो ट्रेडलाई चाहिँ अनि ब्यालेन्स गर्ने, एग्रिकल्चर ट्रेडलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने र यो प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा र व्यवसायीकरण गर्ने भन्ने छ। हाम्रो यसमा बिल एउटा चाहिँ हाम्रो अहिले विधेयक चाहिँ हामी चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ एउटा एग्रिकल्चर विधेयक चाहिन्छ भनेर माननीय मन्त्रीज्यूबाट फोकस भइसकेपछि हामीले एउटा चाहिँ यो क्याबिनेटबाट पनि स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका छौँ। र अब यो चाहिँ एउटा कमिटी गठन गरेर हामी चाहिँ एउटा चाहिँ कृषि बिल जहाँ चाहिँ अर्ग्यानिकदेखि लिएर विभिन्न किसिमको अनुदानका कुराहरू पनि त्यहाँ समेटिने किसिमको चाहिँ एउटा विधेयक चाहिँ हामी ड्राफ्ट गर्दैछौँ। दोस्रोमा चाहिँ यो पोलिसीमा चाहिँ फुड सेक्युरिटी एन्ड न्युट्रिसन, खाद्य सुरक्षा र यो चाहिँ न्युट्रिसनमा चाहिँ यो चाहिँ सोसाइटी यस्तो समाज हुनेछ जहाँ चाहिँ
खाद्य सम्प्रभुता र दिगो चाहिँ के अरे खाद्य र चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ यो न्युट्रिसन सेक्युरिटी सुरक्षा चाहिँ हुनेछ, पोषणको पनि सुरक्षा हुनेछ। गोलमा चाहिँ एभाइलेबिलिटी एन्ड एक्सेस टु सेफ एन्ड क्वालिटी फुड। यो क्वालिटी फुडमा चाहिँ हाम्रो एउटा ऐन चाहिँ अहिले 2023 को चाहिँ खाद्य ऐन चाहिँ हाम्रो डिमोलिस गरेर खाद्य स्वच्छता तथा खाद्य गुणस्तर ऐन भन्ने चाहिँ अहिले चाहिँ संसदमा चाहिँ दर्ता भएको छ। त्यसले चाहिँ अब धेरै कुराहरू चाहिँ ल्याउँछ र सँगसँगै हाम्रो चाहिँ यो राइट टु फुड, यो खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन 2075 पास भइसकेका छ। रेगुलेसन चाहिँ हामीले मन्त्रालयबाट करिब करिब फाइनल गरिसकेका छौँ र फुड सेक्युरिटीकोमा चाहिँ बेसिक फुड चाहिँ सबैलाई चाहिँ पुर्याउने अब्जेक्टिभ छ। त्यसपछि सबैको चाहिँ पहुँच, खाद्यमा पहुँच पुर्याउने र डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमलाई पनि इम्प्रुभ गर्ने चाहिँ अब्जेक्टिभ छ। तेस्रो एग्रिकल्चरलाई इफेक्ट पार्ने चाहिँ मैले तेस्रो यहाँ 2 भएछ। ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट हो, यसमा चाहिँ भिजन प्रोडक्टिभ एन्ड सस्टेनेबल ल्यान्ड म्यानेजमेन्टको कुरा गरिएको छ। यो चाहिँ सस्टेनेबल ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने लक्ष्य राखिएको छ। खास गरेर 3टा लक्ष्य छ। यो चाहिँ भूमिको चाहिँ समुचित उपयोग गरेर चाहिँ कृषि उत्पादन बढाएर खाद्य सुरक्षामा टेवा पुर्याउने, त्यस्तै गरेर एस्योर्ड यो ल्यान्डको म्यापलाई चाहिँ एकदम एस्योर्ड गर्ने र जियो इन्फर्मेसन सिस्टमलाई पनि सबैमा चाहिँ पुर्याउने र यो चाहिँ प्रविधि मैत्री, आधुनिक प्रविधि मैत्री चाहिँ यो चाहिँ भूमि व्यवस्थापन सिस्टम चाहिँ लागू गर्ने। यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले ल्यान्ड युज पोलिसी, यो भूउपयोग नीति र पनि पास गरिसक्यो र भूमि सम्बन्धी ऐन 2075 पनि पास भइसकेको छ, जहाँ चाहिँ भूमि बैंकको पनि कुराहरू छ। त्यस्तै भूमिलाई चाहिँ 11 किसिममा चाहिँ वर्गीकृत गरेको छ। अब त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ थोरै च्यालेन्ज चाहिँ छ। अब हाम्रो एग्रिकल्चर कृषिमा चाहिँ अहिले माननीय मन्त्रीज्यू यो 5-6 महिना आइसकेपछि यहाँहरूले पनि सुन्नुभयो होला, 2-3 महिनाको एक्सर्साइज पछि धेरै थीमेटिक ग्रुपहरूबाट आइसकेपछि 5वटा इन्टरलिङ्क पोलिसी स्ट्राटेजी चाहिन्छ रहेछ भनेर चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयले चाहिँ अहिले भर्खरै के अरे यसमा चाहिँ हामी काम चाहिँ गरिरहेछौँ। एउटा चाहिँ इनपुट्स हो, एउटा चाहिँ उत्पादन सामग्रीमा चाहिँ यो सोर्समै चाहिँ सपोर्ट दिन पर्छ। यो चाहिँ कम्पिटिटिभ ग्रान्ड सिस्टम भित्रै उठ्नु न, कम्पिटिटिभ ग्रान्ड सिस्टमले चाहिँ यो मार्केट डिस्टर्ट गर्यो र यसले चाहिँ थोरै मात्रै कृषकहरूलाई चाहिँ के अरे सपोर्ट गर्यो, धेरै चाहिँ यसबाट बाहेक भए भन्ने चाहिँ देखिएको हुनाले विभिन्न प्रोजेक्टहरूबाट यस्तो भयो। कम्पिटिटिभनेस यो कम्पिटिटिभ ग्रान्ड सिस्टम, यो CGS जुन सिस्टम आयो त्यसले गर्दाखेरि फर्टिलाइजर, सिड, इरिगेसन र पावर, यो 4वटा चिजमा चाहिँ सरकारले चाहिँ सोर्समै सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर मेनली चाहिँ हाम्रो प्राइस सब्सिडी चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजरमा भयो। यो केमिकल फर्टिलाइजरमा चाहिँ खास गरेर 30 देखि 65% सम्मको चाहिँ हाम्रो प्राइस सब्सिडी छ। युरियाले अलिक बढी छ, 65 छ भने म्युरेट र पोटासलाई चाहिँ 30% छ। एराउन्ड 11-12 अरब जति हाम्रो प्रति वर्ष, यो वर्ष 77-78 को लागि करिब चाहिँ 11 अरबको चाहिँ हाम्रो बजेट व्यवस्था छ। त्यसले करिब 4.5 लाख मेट्रिक टन चाहिँ हामी केमिकल फर्टिलाइजर चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ थ्रु AICL एन्ड STCL। अब यो इम्प्रुभ सिडमा पनि हामी चाहिँ अब यो अनुदान चाहिँ अब किसानले पाउने हेरेर जो इम्प्रुभ भेराइटी सिड चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ उहाँलाई 15 रुपियाँ प्रति केजी चाहिँ क्यासब्याक गर्ने चाहिँ मेकानिजम यो वर्षदेखि लागू हुँदैछ। यो वर्ष करिब 25 करोड मात्रै छ, धेरै बजेट छैन। अनि डिप ट्युबवेल चाहिँ हाम्रै पनि जनकपुरमा रहेको हाम्रो चाहिँ यो कार्यालयले पनि गर्छ र अनि सिँचाइ विभागबाट पनि प्रोग्रामेटिक सपोर्ट हुन्छ भने स्यालो ट्युबवेल चाहिँ कृषि विभागकै हाम्रो चाहिँ कार्यक्रमबाट हुन्छ। त्यस्तै गरेर यो इलेक्ट्रिसिटीमा चाहिँ पावरमा चाहिँ 50% प्राइस सब्सिडी छ, जसले कृषि मिटर लिनुहुन्छ यहाँलाई थाहा छ। कृषि मिटर प्रयोग गर्नेले चाहिँ 50% अनुदान पाउनुहुन्छ। लोन एउटा एकदमै यो किसानहरूले चाहिँ यहाँहरूले पनि सुन्नुभयो होला, हामीलाई अनुदानको चक्कर भन्दा चाहिँ हामीले सस्तो सर्वसुलभ
लोन चाहिँ ऋण पाए भने हुन्छ भन्ने चाहिँ किसानहरूको धेरैको भनाइ भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हुन त यो 2075 को चाहिँ कार्यविधिले पनि 5% चाहिँ सब्सिडाइज थियो लोनमा चाहिँ एग्रिकल्चर लोनमा 5 करोडसम्मको र 10% मात्रै थियो त्यो के अरे हाम्रो चाहिँ एग्रिकल्चर यसलाई अहिले चाहिँ अहिलेको मोनिटरी पोलिसीले चाहिँ 15% पुऱ्याएको छ कम्पलसरी लेन्डिङ एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेडलाई चाहिँ एग्रिकल्चर लेन्डिङमा चाहिँ के अरे जिम्मेवारी दिएको छ कमर्सियल ब्याङ्कले पनि यसलाई चाहिँ स्व्याप गर्न पाउँछ उनीहरूले चाहिँ एग्रिकल्चरको चाहिँ उता के अरे एग्रिकल्चरको लोनको चाहिँ जुन चाहिँ 15% कम्पलसरी छ त्यो एडिबिएलसँग चाहिँ उनीहरूले लिन सक्छन् त्यो चाहिँ एक्सचेन्ज गर्न सक्छन् अहिले चाहिँ नयाँ चाहिँ प्रावधान अनुसार पहिला गत सालसम्म 5% चाहिँ अनुदान थियो मानव कृषि विकास ब्याङ्कबाट 12% लोनको चाहिँ थियो भने 5% सरकारले अनुदान दिएर 7% चाहिँ इन्टरप्रिन्यरले पाउने थियो भने अहिले चाहिँ 5% मा मात्रै पाउने चाहिँ व्यवस्था छ र यो 10 करोडसम्मलाई चाहिँ लिमिटलाई चाहिँ पुर्याइँदै छ यो अहिले त्यो कार्यविधि पनि चेन्ज हुँदैछ अब चाहिँ 5% मात्रै किसानहरूले अथवा चाहिँ इन्टरप्रिन्यरहरूले तिरे पुग्छ बाँकीको डिफरेन्स चाहिँ सरकारले चाहिँ पूर्ति गरिदिन्छ एडिबिएललाई चाहिँ अहिलेको नयाँ चाहिँ पोलिसीमा किसान क्रेडिट कार्ड लागू गर्नेछ उद्योगहरू रुग्ण उद्योगहरूलाई चाहिँ 2% ब्याजमा चाहिँ पुनर्कर्जाको व्यवस्था छ हामी एग्रिकल्चरमा पनि पाउनुपर्छ भनेर हामीले मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ रिक्वेस्ट गरेको छ त्यस्तै टेक्नोलोजी प्रविधि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो जहाँ चाहिँ नार्कले चाहिँ काम गरिरहेको छ नार्कको चाहिँ अब छुट्टै धेरै विधाहरूमा चाहिँ काम गरिरहेको छ टेक्नोलोजी चाहिँ टेक्नोलोजी एक्सटेन्सनमा चाहिँ हाम्रो टेक्निकल ह्युमन रिसोर्स चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण जबकि 6000 पोस्टहरू चाहिँ लोकल गभर्नमेन्ट जहाँनिर इम्प्लिमेन्टेसन त्यहाँ हुने त्यहाँ भ्याकेन्ट छ यो चाहिँ इमिडिएट चाहिँ हामीले अहिले के गरेका छौँ गत 2 वर्षदेखि ओबिओटी भन्ने प्रोग्राम छ 1 भिलेज 1 टेक्निसियन भनेर त्यो पनि चालु छ भने यो वर्षदेखि चाहिँ अहिले पोलिसी एन्ड उसमा चाहिँ बजेटमै प्रति म्युनिसिपालिटी प्रति पालिकामा चाहिँ 2टा टेक्निसियन एउटा कृषि र एउटा लाइभ स्टकको चाहिँ राख्ने व्यवस्था छ अनि पाँचौं इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ मार्केटमा चाहिँ सरकारले केही न केही गर्नुपर्छ केही न केही रेगुलेट गर्नुपर्छ भनेर स्पेशली चाहिँ यो मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिँ यो प्याडी मेज व्हिट र सुगर केन 4वटा क्रपमा मात्रै लागू गरिँदैछ यहाँलाई थाहा छ होला सुगर केनमा पनि यो चाहिँ प्राइस सब्सिडी थियो अब यो 2020-21 को लागि चाहिँ प्याडीको कोर्सको लागि 2735 रुपैयाँ प्रति क्विन्टल मिडियमको लागि 2885 प्रति क्विन्टल व्हिटको चाहिँ 3015 तोक्यौं मेजको चाहिँ अहिले एक्सरसाइज हुँदैछ सुगर केनमा 536 रुपैयाँ 56 पैसा जसमा 65 रुपैयाँ 28 पैसा प्रति क्विन्टल हो यो प्रति क्विन्टल चाहिँ किसानको खातामा नै जाने चाहिँ व्यवस्था छ हाम्रो खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चाहिँ प्रोक्युर गर्छ यो खास गरेर यो प्याडी व्हिट एन्ड मेज अब त्यसको साथसाथै नेपाल सरकारले विभिन्न प्रोग्रामबाट चाहिँ कलेक्सन सेन्टर मार्केट सेन्टरहरू फुड ग्रेन वेयरहाउस अब यो वर्ष पनि हाम्रो खाद्य भण्डार पालिकाहरूमा 200 वटा जति खाद्य भण्डार चाहिँ बनाउने छ भने केही चाहिँ एग्रो मसिनरीहरूमा पनि सपोर्ट अहिले नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरूमा पनि यो हाम्रो चाहिँ रिपरहरू अथवा चाहिँ हार्भेस्टरहरूमा पनि सपोर्ट छ विभिन्न ट्र्याक्टरहरूमा पनि सपोर्ट यसरी चाहिँ मार्केटमा चाहिँ टेक्नोलोजी मार्केट लोन इन्सुरेन्स यो चाहिँ इन्सुरेन्सको कता म चाहिँ यो चौथोमा इन्सुरेन्स थियो इन्सुरेन्समा यहाँ के भएछ है इन्सुरेन्समा यो चाहिँ बिमामा चाहिँ कृषि बिमा बाली तथा पशुपक्षी बिमामा चाहिँ करिब 5 वर्ष 2073 देखि चाहिँ यो लागू भएको र यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ 75% प्रिमियममा अनुदान दिनेछ र अनुदान यो जसले बिमा गराउने कृषकले चाहिँ 100 रुपैयाँ चाहिँ प्लस चाहिँ प्रिमियम तिर्नु भयो भने 1 वर्षको लागि 2 लाखको चाहिँ एक्सिडेन्टल चाहिँ बिमा पनि छ यो बिमाको कुरा गरे पोलिसी कृषिको पोलिसी र स्ट्र्याटेजीमा धेरै पोलिसीहरू चाहिँ बने अब कफीको भयो टीको भयो अब अहिले त च्याउको पनि बन्ने वाला छ तर धेरै चाहिँ पोलिसीहरू चाहिँ बनेका छन् र एक्टमा चाहिँ अब हाम्रो अघि मैले भने फुड एक्ट 2023 जुन अहिले डिमोलिस हुँदैछ
सीड एक्ट पनि हामीले अहिले चाहिँ यो चाहिँ संशोधन गरेका छौँ। नयाँ पेस्टिसाइड एक्ट पनि संशोधन भएको छ, प्लान्ट प्रोटेक्सन एक्ट पनि अहिले संशोधन भयो। अब यो खाद्य सम्प्रभुता ऐनको कुरा गरे, यो चाहिँ लाइभ स्टकमा स्लटर हाउस सम्बन्धी र रेगुलेसनहरू पनि छ भन्दाखेरि हाम्रो मेनली चाहिँ एग्रिकल्चर पोलिसीहरू पनि कम्युनिटी वाइज पनि छ, एक्ट्सहरू पनि छन् र तथापि अब हामीलाई अलिकन गाइड गर्ने चाहिँ एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्र्याटेजी हो, जुन 2015 मा यो हाम्रो चाहिँ एग्रिकल्चर पर्सपेक्टिभ प्लानको चाहिँ सकिएपछि अनि एउटा 20 इयर्स भिजन पेपर चाहिँ तयार गरियो, जसलाई हामीले एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्र्याटेजी एडिएस भनियो 2015 देखि 2035 सम्म। यसमा थोरै म प्रकाश पार्न चाहन्छु। यसको अब्जेक्टिभ चाहिँ प्रोडक्सन प्रोडक्टिभिटी बढाउने, कमर्सियल र कम्पिटिटिभ फार्मिङ सिस्टम डेभलप गर्ने र सँगसँगै वातावरण नेचुरल रिसोर्सलाई चाहिँ कन्जर्भेसन गर्ने, इन्भाइरोमेन्टललाई चाहिँ जोगाउने। अब यो पोलिसिज यसले लिएको पोलिसिजमा चाहिँ अब लोकल पोटेन्सियललाई युज गर्ने, कम्पेरेटिभ एडभान्टेज भएको स्पेसल अपर्च्युनिटी भएका क्रपहरूलाई चाहिँ एक्सटेन्सन गर्ने, युज गर्ने, अब इम्प्लोइमेन्ट र इन्कम जेनेरेट गर्ने खालका कार्यक्रम गर्ने, एउटा चाहिँ ल्यान्ड युज सिस्टम, यो चाहिँ वैज्ञानिक ल्यान्ड युज सिस्टम गर्ने, इरिगेसन फेसिलिटी पुर्याउने, रुरल एग्रिकल्चर रोडहरू चाहिँ पुर्याउने, टेक्नोलोजिज, इलेक्ट्रिफिकेसन, अनि अब संस्थागत विकासमा चाहिँ फार्मर्स ग्रुप्स एन्ड कोअपरेटिभ्स र एग्रिकल्चर क्रेडिट चाहिँ ग्यारेन्टी गर्ने, ल्यान्ड ब्याङ्कको कुरा गरेँ मैले अघि पनि, अनि लार्ज प्रोडक्सन पकेट्स जहाँ चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आर्थिक परियोजनाबाट पनि करिब 15,000 पकेटको चाहिँ कल्पना गरिएको छ। त्यति चाहिँ हुनेछन्। एग्रिकल्चर एन्ड लाइभ स्टक इन्सुरेन्स प्रोग्रामको जुन कुरा गर्ने, यसमा चाहिँ प्रिमियम अर्ग्यानिक फार्मिङ हाम्रो 15औं योजनामा पनि लेखिएको छ। यो नेपाललाई चाहिँ आस्ते आस्ते चाहिँ अर्ग्यानिक फार्मिङ गर्ने, कर्णाली प्रदेशले त एउटा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ संसदबाटै सरकारबाटै अब अर्ग्यानिक प्रदेशमा जाने भन्ने कुरा छ। अनि हाइब्रिड सिड, यो चाहिँ हाइब्रिड सिड र चाहिँ इम्प्रुभ सिडमा चाहिँ हाम्रो अहिले अब राइसमा पनि हाम्रो चाहिँ नेपालले पनि आफैले पनि हर्दीनाथ 1 र हर्दीनाथ 3 भन्ने चाहिँ भेराइटी हाइब्रिड नागले चाहिँ ल्याइसक्यो, त्यसको पनि उत्पादन राम्रो छ। त्यस्तै गरेर एग्रिकल्चर र लाइभ स्टकमा क्वारेन्टाइन खास गरेर एसपीएस, यो चाहिँ इम्पोर्ट एक्सपोर्टलाई चाहिँ फेसिलिटेट गर्न चाहिँ त्यसको गर्ने, जिन ब्याङ्क, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ जेनेटिक रिसोर्स कन्जर्भ गर्नलाई जिन ब्याङ्कको कुराहरू छ। अनि पार्टिसिपेटरी बायोडाइभर्सिटी पार्क्सलाई पनि इस्टाब्लिस गर्ने र कन्जर्भेसन अनि कन्जर्भेसन ओरिएन्टेड फार्मिङ सिस्टम। अब यो चाहिँ अब यो पोलिसी चाहिँ हाम्रो अहिले जुन एग्रिकल्चर पोलिसी 2061 जुन 2004 नेपाल राष्ट्रिय कृषि नीति छ, यो नीतिलाई चाहिँ अहिले फेरि हामी चाहिँ नयाँ कन्टेक्स्टमा चाहिँ नयाँ यो जुन स्ट्रक्चरल कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले फेरि यो चाहिँ रिभिजन गर्दैछौँ, ड्राफ्ट चाहिँ तयार छ। यो एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्र्याटेजी चाहिँ 20 इयर्स हो। यो चाहिँ ब्रोड बेस इन्क्लुसिभ, यसको भिजन चाहिँ सेल्फ रेलियन्ट र सस्टेनेबल कम्पिटिटिभ एग्रिकल्चर सेक्टरको कुरा गरिएको छ। र यसको मेजर पिलर चाहिँ गभर्नेन्स, यो सुशासन, उत्पादकता वृद्धि, अनि चाहिँ नाफामूलक चाहिँ व्यवसाय र अनि प्रतिस्पर्धात्मक हो। र खास गरेर चाहिँ यसका 5 वटा चाहिँ उद्देश्य छन्: फुड एन्ड न्युट्रिसन सेक्युरिटी, पोभर्टी रिडक्सन, एग्रिकल्चर ट्रेड कम्पिटिटिभनेस, हायर इक्विटेबल इन्कम, फार्मर्स राइट इन्स्योर। र क्रस कटिङमा चाहिँ यो समावेशी, दिगोपना, कनेक्टिभिटी, प्राइभेट सेक्टरको पनि कम्पिटिटिभ, यसैलाई चाहिँ यो चार्टमा चाहिँ देखाउन खोजिएको हो। र यसमा खास गरेर एडिएसले चाहिँ प्रायोरिटी चाहिँ हाम्रो फ्ल्यागसिप प्रोग्राममा चाहिँ बढी प्रायोरिटी छ। हाम्रो चाहिँ एडिएसले दिएको चाहिँ फ्ल्यागसिप प्रोग्राममा मेनली 4 वटा छ: फुड एन्ड न्युट्रिसन सेक्युरिटी प्रोग्राम, डिसेन्ट्रलाइज साइन्स टेक्नोलोजी एन्ड एडुकेसन प्रोग्राम, भ्यालु चेन डेभलपमेन्ट प्रोग्राम, इनोभेसन एन्ड एग्रो इन्टरप्रेन्योरसिप प्रोग्राम। त्यसपछि कोर प्रोग्राम पनि छन् हाम्रा चाहिँ, र अन्य प्रोग्राम। यसमा मैले
आउँछु र फ्ल्यागसिप प्रोग्राममा चाहिँ जेनरली फुड एन्ड न्युट्रिसन सेक्युरिटी प्रोग्राम अनि डिसेन्ट्रलाइज साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी भ्यालु चेन डेभलपमेन्ट प्रोग्राम इनोभेसन एन्ड एग्रो इन्टरप्रिनेरसिप प्रोग्राम यो चाहिँ पहिलोलाई चाहिँ फेनुसेप पनि भन्छौँ यसलाई फेनुसेप एम्स एट इम्प्रुभिङ फुड एन्ड न्युट्रिसन सेक्युरिटी अफ द मोस्ट डिस्प्ले हाम्रो चाहिँ फुड सेक्युरिटीसँग रिलेटेड न्युट्रिसनसँग रिलेटेड चाहिँ प्रोग्रामहरू चाहिँ यो भित्र पर्छन् दोस्रोमा डिसेन्ट्रलाइज साइन्स टेक्नोलोजी एन्ड एडुकेसन जुन डेस्टेप भन्ने भनिन्छ डेस्टेप्स एम्स एट डिसेन्ट्रलाइज एक्सटेन्सन यो सिएससी यो चाहिँ एडिएसले चाहिँ प्रत्येक वडामा चाहिँ हाम्रो कम्युनिटी एग्रिकल्चर एक्सटेन्सन सेन्टर सर्भिस सेन्टरको चाहिँ परिकल्पना गरेको छ र यो एग्रिकल्चर र लाइभ स्टक सर्भिस सेन्टर जुन चाहिँ यो सेवा केन्द्रहरू छ त्यसलाई चाहिँ क्यापेसिटेट गर्ने र सेवा एक्सटेन्सन चाहिँ भाउचर सिस्टम चाहिँ गर्ने भन्ने छ र यो अहिलेको चाहिँ स्ट्रक्चरमा यसलाई हामीले चाहिँ फेरि रिडिजाइन गर्नुपर्ने छ तेस्रो प्रायोरिटी भनेको हाम्रो भ्यालु चेन डेभलपमेन्ट प्रोग्राम हो भ्याडेप भन्छौँ यो प्रायोरिटाइज भ्यालु चेनलाई चाहिँ हामी डेभलप इन्हान्स गर्ने र मेनली चाहिँ मेज डेरी भेजिटेबल्स लेन्टिल र टी यसमा चाहिँ लेखेको छ तापनि प्रोजेक्ट वाइज चाहिँ अन्य पनि जस्तै एप्पल पनि आउँछ त्यसमा चाहिँ कहीँ अब टिमुरहरू चाहिँ एनटिएफपी पनि क्रपहरू पनि आउँछ फोर्थमा चाहिँ फोर्थ प्रायोरिटाइज हाम्रो चाहिँ फ्ल्यागसिप प्रोग्राममा चाहिँ इनाजेप भन्छ हामी इनोभेसन इन एग्रो इन्टरप्रिनेरसिप प्रोग्राम यसमा चाहिँ अब यो चाहिँ एग्रिकल्चरलाई चाहिँ फोस्टरिङ गर्ने थ्रु द कम्बिनेसन ट्याक्स इन्सेन्टिभ्सहरू दिने एग्री बिजनेस इन्क्युबेसन प्रोग्रामहरू बिजनेस प्लान फेसिलिटेसन म्याचिङ ग्रान्ट चाहिँ पर्छ यसमा कुनै प्रोजेक्टहरूमा अझै पनि म्याचिङ ग्रान्टको चाहिँ सिस्टम छ र यो चाहिँ यो कोअपरेटिभ्स र चाहिँ यो रुरलमा एसएमइजहरूको चाहिँ एमएसएसएमइजको चाहिँ के अरे क्यापेसिटी चाहिँ डेभलप गर्ने कोर प्रोग्राममा हाम्रो एक्सटेन्सन सर्भिसेसहरू अब यो चाहिँ सेवा प्रदान गर्ने खालका ल्याबोरेटरी प्रोग्रामहरू रेगुलेसन एग्रिकल्चर रिसर्च नारका प्रोग्रामहरू कोर प्रोग्राममा पर्छ अन्य प्रोग्राम पनि छन् यो चाहिँ प्रायोरिटीका हुन् तर कुनै चाहिँ मिसन प्रोग्राम यहाँले सुन्नु भएको छ यो चाहिँ सिट्रस मिसन फिस मिसन मेज मिसन भन्ने पनि थियो र कति चाहिँ अहिले डिस्कन्टिन्यू पनि भएको छ र यो प्रोजेक्ट यहाँहरूलाई केही थाहा हुनुपर्छ यो चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टहरू चाहिँ विभिन्न अब यो चाहिँ पोलिसी अन्तर्गत रहेर हिमाली भन्ने प्रोजेक्ट माथिल्ला 10 जिल्लामा लागू भयो जुन अहिले 2 वर्ष अघि फेज आउट भयो प्याक्ट भन्ने चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्क फन्डेड चाहिँ प्रोजेक्ट 1 वर्ष पहिला फेज आउट भयो एचबिएपी भन्ने इफाट फन्डेड चाहिँ 1 वर्ष पहिला यो चाहिँ कर्णाली क्षेत्रमा रिजमेएपी भनेको 10 जिल्लामा थियो मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिममा यो पनि एडीबी फन्डेड र 1 वर्षमा चाहिँ यो प्रोजेक्ट फेज आउट भयो के भयो स्पिकर यहाँ पारिज्यू फ्रिज भएको जस्तो बुझियो त के भयो यहाँबाट स्लाइड फरवर्ड गर्न अब मिल्दैन हैन अर्को स्लाइड ओपन गरेर शेयर गर्नुपर्छ सर त्यो भन्दा उहाँले नै एक्चुअली लेट अस वेट फर फ्यु मिनट्स उता प्रब्लम भयो जस्तो छ भारी सरको त्यस्तै लाग्यो let's give couple minutes and see if he comes back ओ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी डिस्टर्बेन्स भनेर लेख्नु भएको छ है my goodness okay maybe if you can call you think then we can play त यहाँ हाम्रो फाइल रेडी गरिराखौँ यहाँ फाइल रेडी ट्राई गरौँ त्यसपछि maybe he can call on the cell phone also yeah त्यो स्लाइड खोलेर ठिक्क पारौँ त म कल गर्छु नि त है if I can reach him on the phone भयो यस्तो
देव भाइ होइन, तपाईँले स्लाइड ओपन हुन्छ देव भाइ हजुर उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ लाइनमा आउनु भएको छ, फेरि अहिले म्युटमा हुनुहुन्छ तर आउनु भएको छ। ल इज ओके He's already back? यस Okay. आइरहेछ सही। हजुर म अलिकति इन्टरनेट गयो कि त्यहाँ अनि त्यही भएर My पनि goodness. Yeah. हजुर अब हजुर, यो अहिले अब टाइमलाई पनि अलिकति याद गरौँ है सकिन्थ्यो। अब 10 अलिकति we are about 10 40 minutes. minutes, अर्को 10-15 मिनट at the max. Let's try to यहाँ have फेरि some questions हेरौँ as well. यो स्नुज गर्नु होइन स्नुज गर्दैन अहिले यो पोलिसी बेस्ड लेन्डिङ चाहिँ एडिबी को छ त्यस्तै हाम्रो चाहिँ यो ग्याप एसपी बाट सपोर्ट गरेर चाहिँ पहिला एएफएसपी भन्ने चाहिँ प्रोजेक्ट थियो अहिले फुड एन्ड न्युट्रिसन सेक्युरिटी इन्हान्समेन्ट प्रोजेक्ट छ $28 मिलियन को इफाट फन्डेड चाहिँ प्रोजेक्ट 68 मिलियन को एसडीपी छ वर्ल्ड ब्याङ्कको चाहिँ एनएलएसपी नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन प्रोजेक्ट छ र सानो प्रोजेक्ट चाहिँ भ्यालु चेन डेभलपमेन्ट एन्ड फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल्स छ बायोलेटरल प्रोजेक्ट पनि छ किसान 2 छ नेपाल सीड एन्ड फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट यो छ नासडेप र नामडेप पनि नासडेप चाहिँ अहिले फेज आउट हुँदैछ यो डिसेम्बरबाट हैन यो सेप्टेम्बरबाट भने नामडेप चाहिँ प्रोभिन्स 1 मा चाहिँ स्विस कन्ट्र्याक्ट एसटीसी बाट किसान 2 चाहिँ युएसआइडी फन्डेड हो नेपाल सीड एन्ड फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट चाहिँ सिमिटले इम्प्लिमेन्ट गरेको युएसआइडी फन्डेड प्रोजेक्ट केही प्रोजेक्टहरु पाइपलाइनमा छन् एउटा वर्ल्ड ब्याङ्क फन्डेड 100 मिलियन को अहिले चाहिँ हुँदैछ यो चाहिँ डिजाइन रुरल इकोनोमिक एन्ड इम्प्लोइमेन्ट डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट त्यस्तै इफार्ट फन्डेड चाहिँ भ्यालु चेन इनिसिएटिभ फर ट्रान्सफर्मेसन अफ एग्रिकल्चर भाइटा भन्ने छ र क्लाइमेट स्मार्ट यो चाहिँ अब अन्डर कन्सेप्चुलाइजेसनमा चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कको क्लाइमेट स्मार्ट एग्रिकल्चर प्रोजेक्ट अनि एडीबी को फ्रुट्स डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट चाहिँ अन्डर कन्सेप्चुलाइजेसन छ अब एडीएस को कस्टमा चाहिँ हेर्दाखेरि 5.2 मिलियन युएस डलर को टोटल मध्ये चाहिँ र गभर्नमेन्ट र डोनर गरेर 89% को चाहिँ छ भने प्राइभेट को चाहिँ 11% को छ र यो बजेट चाहिँ प्रोजेक्सनमा चाहिँ अब धेरै चाहिँ हाम्रो अब इरिगेसन मा छ त्यस्तै एक्सटेन्सनमा चाहिँ 13% छ अदरमा 23% छ फरेस्ट्रीमा 8% छ एक्सपेन्डिचर चाहिँ विभिन्न सब सेक्टरमा हेर्दाखेरि सबभन्दा बढी चाहिँ क्रपमा चाहिँ एक्सपेन्डिचर गर्ने त्यसपछि इरिगेसनमा र सपोर्टिङ इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एडीएस इम्प्लिमेन्टेसन गाइडलाइन तयार छ एडीएस ट्रस्ट फन्डको कुरा छ यहाँले सुन्नु पनि भयो होला यो एडीएस ट्रस्ट फन्ड गर्न कोसिस गरियो तर डोनरहरूले चाहिँ अहिले यो चाहिँ मानिरहेको हुनुहुन्न हाम्रो ट्रस्ट फन्ड एउटामा ल्याएर अनि त्यसपछि प्रायोरिटी फिल्डमा चाहिँ फन्डिङ गर्ने चाहिँ कुरो थियो राष्ट्रिय किसान आयोगको कुरा छ त्यो चाहिँ गठन भएर अहिले चाहिँ कार्य प्रारम्भिक छ डिफरेन्ट कमिटीहरू छ नेशनल लेभलमा चाहिँ यो के अरे इम्प्लिमेन्टेसन कमिटी अनि कोअर्डिनेसन कमिटी छ र एडीएस जोइन्ट सेक्टर रिभ्यू कमिटी पनि छ अनि मिनिस्ट्रीमा चाहिँ एउटा चाहिँ सपोर्ट एडीएस इम्प्लिमेन्टेसन सपोर्ट युनिट भन्ने छ फोकल पर्सन पनि एसाइन छ र यो इन्स्टिट्युसन एरेन्जमेन्ट हो यो इन्स्टिट्युसन एरेन्जमेन्ट चाहिँ अब हाम्रो उसमा यो चाहिँ नयाँ चाहिँ स्ट्रक्चरमा चाहिँ अब हामी यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने छ किनभने पहिला चाहिँ हाम्रो आरएडीसी रिजनल एग्रिकल्चरको कन्सेप्ट थियो डिस्ट्रिक्टको कन्सेप्ट थियो अब हाम्रो म्युनिसिपालिटीको कन्सेप्ट छ त्यसपछि चाहिँ प्रोभिन्सको गर्नुपर्ने छ किनभने पहिला चाहिँ हाम्रो आरएडीसी रिजनल एग्रिकल्चरको कन्सेप्ट थियो डिस्ट्रिक्टको कन्सेप्ट थियो अब हाम्रो म्युनिसिपालिटीको कसको बजिरहेको छ हजुर यो मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन अफ एडीएस मा चाहिँ अब मेनली चाहिँ अब यो पिरियडिक रिपोर्टिङ चाहिँ गर्ने पार्लियामेन्ट्री कमिटीहरुमा त्यसपछि यो अनि रिभ्यू यो चाहिँ यो स्टेटको चाहिँ रिस्ट्रक्चरिङलाई चाहिँ रिभ्यू गरेर गर्ने र अनि प्रत्येक 5 वर्षमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट रिभ्यू गर्ने चाहिँ एडीएस मा
प्रावधान छ। एडिएस सम्बन्धी हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो स्ट्र्याटेजीलाई चाहिँ वाइडेड लेभलमा अनरसिप बिल्ड गर्ने चाहिँ इस्यु छ। त्यसपछि पोलिसीको चाहिँ कोहेरेन्स मिलाउनु पर्ने छ। बजेट कमिटमेन्ट त्यति भएको छैन, म अहिले आउँछु। र यसमा चाहिँ अनरसिप कोअर्डिनेसन र रिसोर्सेस, उपयुक्त बजेट कोअर्डिनेसन र अनरसिप भयो भने हुन्छ। एसेसमेन्ट चाहिँ खास गरेर चाहिँ 5वटा क्राइटेरियामा चाहिँ एसेसमेन्ट गर्ने चाहिँ प्रावधान छ। एउटा चाहिँ पोलिसी फर्मुलेसन सो अनुसार भयो कि भएन भन्ने चाहिँ एउटा छ। अर्को इन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्ट चाहिँ एडिएसले चाहिँ परिकल्पना गरे अनुसार चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ फर्म भयो कि भएन भन्ने छ। बजेट एलोकेसन भयो कि भएन भन्नेमा पनि हामी एसेसमेन्ट गर्दाखेरि हामीले चाहिँ प्लान चाहिँ बजेट चाहिँ एडिएसले जस्तै सन् 2018-19 मा चाहिँ 50 बिलियन चाहिँ के अरे गरेकोमा चाहिँ 33 अरब मात्रै के अरे हामीले चाहिँ कृषिले चाहिँ पाएको छ। त्यस कारणले चाहिँ यो प्लान भन्दा चाहिँ हाम्रो बजेट एलोकेसन छ। तर एलाइड सेक्टर जोड्यो भने त्यो चाहिँ बढी छ। प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन कुन प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन गर्यौं भन्दाखेरि हाम्रो सबभन्दा बढी हाम्रो अलि फोकस गरेको चाहिँ PMAMP प्राइम मिनिस्टर एग्रिकल्चर मोडाइजेसन प्रोजेक्ट हो। यो चाहिँ 77 जिल्लामा चाहिँ लागू छ। अहिले थोरै हामीले चाहिँ रिस्ट्रक्चर गरेका छौं। 58 जिल्लामा चाहिँ अफिस बस्छ, तर प्रोग्राम 77 जिल्लामा जान्छ। त्यस्तै फुड सेक्युरिटी एन्ड न्युट्रिसन इन्हान्समेन्ट प्रोजेक्ट भन्ने छ फ्यान्सेप। त्यसले गरेर ASDP छ। युरोपियन युनियनको चाहिँ बजेटरी सपोर्ट छ। यो 36 मिलियन चाहिँ बजेट सपोर्ट र 4 मिलियन चाहिँ टेक्निकल एसिस्टेन्स छ, एडिएस इम्प्लिमेन्टेसन सपोर्ट। यसको बाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रत्येक प्रदेशमा चाहिँ एक जना एक्सपर्ट चाहिँ एसाइन गरिएको छ। उहाँले चाहिँ प्रत्येक प्रदेशमा चाहिँ अब यो टार्गेटहरूलाई चाहिँ डिसएग्रिगेट गर्दैछौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ एडिएस भ्यालु चेन फ्ल्यागशिप प्रोग्राममा चाहिँ ADB को चाहिँ टेक्निकल सपोर्ट छ। रेगुलर प्रोग्राममा पनि छ। एडिएस इम्प्लिमेन्टेसन एक्सन प्लान चाहिँ हामी तयार गरेका छौँ। मोनिटरिङ प्लान पनि ड्राफ्ट भएको छ। र केही प्रोग्रेसहरू चाहिँ धेरैमा पोजिटिभहरू छ। म चाहिँ डिटेल गइन। र यो चाहिँ डिग्रेडेड ल्यान्डको कुरा भयो, न्युट्रिएन्ट कन्टेन्ट इन सोइल मा चाहिँ कहीं चाहिँ नेगेटिभ छ, कहीं चाहिँ पोजिटिभ छ। फरेस्ट कभरेजमा चाहिँ पोजिटिभ छ। ल्यान्ड प्रोडक्टिभमा पनि थोरै चाहिँ प्रोडक्टिभ के अरे पोजिटिभ देखिन्छ। यो कम्पिटिटिभनेसमा त्यति उत्साहप्रदक चाहिँ छैन। एग्रिकल्चर एक्सपोर्टमा चाहिँ स्लाइटली पोजिटिभ। इन्क्लुसिभनेसमा women यसमा चाहिँ स्लाइटली पोजिटिभ छ। फार्मर्स एक्सेस टु एग्रिकल्चर प्रोग्राममा चाहिँ अराउन्ड 20% अफ द फार्मर्स आर ह्याभिङ एक्सेस टु द एक्सटेन्सन सर्भिसेस। एग्रिकल्चर ग्रोथ चाहिँ अब के अरे 5.2% ले चाहिँ वृद्धि छ, तर त्यो चाहिँ पछि थोरै घटेको देखिन्छ 2.8% मा। र यो यसै गरेर न्युट्रिसनतिर फुड सेक्युरिटी र फुड एन्ड न्युट्रिसनमा हेर्दाखेरि चाहिँ स्टन्टिङ चाहिँ अराउन्ड 35.8% छ। मालनरिसमेन्ट डिक्रिज टु 24%। यो स्लाइटली अब 2020-21 को टार्गेटलाई हेर्दा त मिट त भएको छैन, तर बेस इयर 2015-16 लाई हेर्दाखेरि चाहिँ थोरै चाहिँ पोजिटिभ राम्रै तथ्याङ्क चाहिँ देखिन्छ। यो BMI पनि वेस्टिङमा पनि अन्डरवेटमा पनि। अब पोलिसीगतमा चाहिँ एडिएस को चाहिँ केही इस्युहरू भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रिस्ट्रक्चरिङ भएको हुनाले हाम्रा चाहिँ यो एडिएसलाई चाहिँ अब अन गर्ने प्रोभिन्सले अन गर्नु पर्यो। त्यसपछि अनि यो चाहिँ स्थानीय तहले पनि अन गर्नु पर्यो। त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो मेन चाहिँ इस्यु छ। अहिलेको चाहिँ एडिएस सपोर्ट प्रोजेक्ट चाहिँ एडिएस इम्प्लिमेन्टेसन सपोर्ट प्रोजेक्ट चाहिँ त्यसैको लागि चाहिँ आएको छ। यो त्यही मैले अघि भने दोस्रोमा चाहिँ अल लेभलमा चाहिँ गर्नुपर्ने छ। हाम्रा पोलिसिजहरू चाहिँ एडिएससँग इनलाइन गर्नुपर्ने या एडिएसलाई पनि फेरि रिभिजिट गर्नुपर्ने छ। यो म्यानेजमेन्ट एन्ड अपरेसन अफ एडिएस ट्रस्ट फन्ड चाहिँ यो अहिले क्वेसनेबल छ। हामीले चाहिँ प्रयास गरेको ट्रस्ट फन्ड हो, तर ट्रस्ट फन्डमा चाहिँ डोनरहरू चाहिँ मानिराख्नु भएको छैन। यो चाहिँ यो के अरे यो इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ जुन यो के अरे यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि चाहिँ बनाउनु पर्ने त्यो पनि सकेको छैन।
यो विभिन्न सरकारवाला बीचको चाहिँ यो समन्वय हाम्रो नेपालमा खास गरेर चाहिँ समन्वयको चाहिँ कमी देखिन्छ, जुन चाहिँ एपीपी को बेलामा पनि देखिएको थियो। यो समन्वयको आपसी संस्थाहरूको चाहिँ समन्वयमा कमी र जेनरल इस्युमा मैले केही कुराहरू चाहिँ मैले अब राख्छु। यो खास अहिले चाहिँ यो रिस्ट्रक्चरिङ देशको चाहिँ रिस्ट्रक्चरिङ हाम्रो सङ्गठनको 3 लेभलको सरकार भइसकेपछि अहिलेको इन्फर्मेसन फ्लो चाहिँ अहिले कृषिमा विशेष गरेर कृषिमा चाहिँ अहिले हामी चाहिँ यो टुटेको छ। पहिला सेवा केन्द्रदेखि लिएर जिल्ला हुँदै चाहिँ क्षेत्रीय निर्देशनालय विभागबाट मन्त्रालयमा आउँथ्यो। यो टु वे चाहिँ कम्युनिकेसन थियो, त्यो अहिले चाहिँ ग्याप भएको छ र हाम्रो स्टिल यो एउटा रिसर्च एडुकेसन र एक्सटेन्सन बीचको जुन सिनर्जी हुनुपर्ने, यो चाहिँ कोअर्डिनेसन हुनुपर्ने, त्यो स्टिल चाहिँ पुवर छ। त्यस्तै गरेर यो 3 किसिमको सरकार भएको हुनाले डुप्लिकेसन पनि आइरहेछ एक्टिभिटिजहरुमा चाहिँ। वास्तवमा इन प्रिन्सिपल चाहिँ केन्द्रीय सरकारले संघीय सरकारले चाहिँ रेगुलेट गर्ने हो, नियमन गर्ने, प्रोभिन्सियल सरकारले मोनिटरिङ गर्ने र लोकल गभर्नमेन्टले इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्ने हो। सबैले इम्प्लिमेन्टेसनमा गइरहेछ, संघले पनि इम्प्लिमेन्टेसन छ, प्रदेशको पनि छ र इभन चाहिँ कतिपय ठाउँमा कर्णाली प्रदेशमा धेरै बसेर आए। अब यो डुप्लिकेसन छ धेरै, त्यही चाहिँ एग्रिकल्चर रोड चाहिँ 1-2 मिटरको फरकमा पनि एग्रिकल्चर रोड, यो एग्रिकल्चर यो रोड चाहिँ स्थानीय तहले बनाएको, यो रोड चाहिँ प्रदेशले बनाएको भनेर चाहिँ त्यस्तो किसिमको छ, त्यहाँ डुप्लिकेसी छ। अनि मेन चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ टेक्निकल ह्युमन रिसोर्सको नम्बर पनि कम छ, उहाँहरूको चाहिँ क्यापासिटी पनि कम छ, त्यसलाई इन्हान्स गर्नुपर्ने छ। अनि त्यसपछि अब हाम्रो डिपार्टमेन्ट पहिलाको जस्तो डिपार्टमेन्ट अहिले रहेन। एग्रिकल्चरमा एक्सटेन्सन गर्नको लागि चाहिँ डिपार्टमेन्टले चाहिँ एउटा सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको चाहिँ रोल खेल्नु पर्ने छ। डिपार्टमेन्ट सानो भएको छ, डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ अलि चाहिँ बलियो बनाउनु पर्ने छ। र अनि हामीले चाहिँ अहिले अब जुन अहिलेको जुन एउटा अपर्च्युनिटी पाएँ मैले नापासँग, एसोसिएसन अफ नेप्लिज एग्रिकल्चर प्रोफेसनल अफ अमेरिका सँगको चाहिँ अब हामी चाहिँ मन्त्रालयले नेपालमा चाहिँ अब कसरी यसलाई चाहिँ हामी समन्वय चाहिँ वृद्धि गर्ने भन्ने कुराहरू छ। र यिनै चाहिँ कुराहरू राख्दै मेरो चाहिँ प्रस्तुति नै अन्त गर्छु। यहाँहरुको केही सल्लाह सुझाव कमेन्टहरू छ भने प्लिज पाऊँ। थ्यांक यू सर। Hazur, thank you, Secretary Ji, for your very nice presentation. We really enjoyed. अब हामी के गरौँ भने अब क्वेशन एन्सर को फेजतिर लाग्नु होला। अब हामी के गरौँ भने अब इको क्वेशन एन्सर को फेजतिर लाग्नु होला। very nice presentation. कस्तो इको आयो। अब क्वेशन एन्सर गर्ने क्रममा हामी सबै चाहिँ च्याट बक्सबाट चाहिँ क्वेशन गर्ने सिलसिलामा गइराखेका छौं र त्यसमा हामी डाक्टर दिलीप पन्थी जी र म पालो गरेर वास्तवमा अनि क्वेशनहरु च्याट बक्सबाट लिएर हामी सचिवज्यूलाई क्वेशन राख्ने छौं टु सेभ सम टाइम। दिलीप जी, could you start the first question? Yeah, thank you, Dai. विचारमा सचिवजीले धेरै राम्रो most of the questions I think Ria has already answered. A few questions are one of the questions is there any policy to conserve the local buffalo germplasm? लोकल भैँसीको जम्प्लाजम कन्जर्भ गर्नको लागि त्यहाँ कुनै पोलिसी छ कि भन्ने बारेमा चाहिँ अलिअलि प्रकाश पारिदिन्छु। हजुर सचिवज्यू, क्वेशन हजुर यो लोकल भैँसीको जर्म प्लाज्मा कलेक्सन गर्ने यो जिन ब्याङ्कमा यसमा चाहिँ हाम्रो डाक्टर बालकृष्ण जोशी, मलाई ठ्याक्कै त्यो चाहिँ उहाँले त्यो गर्नु भएको छ कि छैन हैन, तर जिन ब्याङ्कले चाहिँ यो सबै काम गर्ने चाहिँ टिओआर छ।
त्यसपछि उहाँले भैँसीको चाहिँ नि भैँसीको भन्नुभयो होइन सर? एउटा क्वेसन चाहिँ के हो? हजुर त्यो भनेपछि ठिक छ। अनि अर्को चाहिँ अब यो अर्को क्वेसन चाहिँ यो तीनवटा गभर्नमेन्टको बीचमा चाहिँ नि कस्तो खालको काम गर्ने बारेमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन छ भन्नुभयो। यसको बीचमा चाहिँ नि इफेक्टिभ तरिकाले काम गर्नको लागि चाहिँ के छ, केन्द्र र लोकलको बीचमा गर्दाखेरि बढी इफेक्टिभ हुने जस्तो मान्नुहुन्छ कि के छ यहाँको धारणा चाहिँ कस्तो खालको छ? हजुर, यो हुनुपर्ने चाहिँ के हो भने यो लाइन अफ कमान्ड, चेन अफ कमान्ड चाहिँ हाम्रो टुटेको छैन, त्यो व्यवस्था नै गरिन्छ। जस्तो सङ्घले निर्देशित गरेको केही टेक्निकल रिलेसनसिप चाहिँ हुनुपर्ने, एडमिनिस्ट्रेटिभ नभए पनि टेक्निकल गाइडेन्स, जस्तो कि प्रोभिन्सको एग्रिकल्चर प्लान गर्दाखेरि मिनिस्ट्री सङ्घको चाहिँ एग्रिकल्चरको रोल, त्यसपछि स्थानीय तहको एग्रिकल्चर प्लानिङ गर्दाखेरि प्रदेशको रोल, त्यो चाहिँ छैन। त्यो प्रदेशले आफ्नो हिसाबले गरिरहेको हुन्छ, आफ्नो हिसाबको बजेटिङ हुन्छ। अनि प्रदेशलाई पनि सङ्घले चाहिँ बजेट समानीकरण अनुदान भनेर उपलब्ध गराएको हुन्छ। त्यस्तै गरेर सशर्त र निशर्त अनुदान स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको हुन्छ। अनि स्थानीय तह चाहिँ लोयल टु दे आर मोर लोयल टु सेन्ट्रल गभर्मेन्ट बट नट टु द प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट। प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टसँग लोयल छैनन्, किनभने प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टले न जनशक्ति दिएको छ लोकल गभर्मेन्टलाई, न चाहिँ बजेट सपोर्ट गरेको छ। त्यही भएर प्रदेशसँग चाहिँ लोकल गभर्मेन्ट दे आर नट ह्याप्पी। र स्पेसली तपाईँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कृषिको कुरा गर्दाखेरि जुन कृषि ज्ञान केन्द्र यहाँले सुन्नु भएको छ, मोरलेस सबै जिल्लामा कुनै चाहिँ 2टा जिल्लामा एउटाले हेर्ने भनेर उहाँहरूले चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रलाई रुचाउनुहुन्न लोकल गभर्मेन्टले है। यो चाहिँ यो अब प्रदेशको फेरि उपस्थिति चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्र महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारणले अब स्थानीय तहको प्राविधिकहरू पनि त्यसको चाहिँ खटनपटन चाहिँ प्रदेश सरकारले गर्दैन। अनि स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि सङ्घले खटाउँछ, अनि बजेट पनि सङ्घले दिन्छ। त्यसकारणले स्थानीय तह चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली दे आर मुभिङ। त्यसको केही न केही टेक्निकल कन्ट्रोल मेकानिजम चाहिँ प्रदेशबाट हुनुपर्छ र प्रदेशलाई चाहिँ सङ्घले चाहिँ ब्याकस्टेपिङ। अब अहिले यहाँलाई थाहा होला प्रदेश र सङ्घ बिचको थोरै भए पनि कोअर्डिनेसन छ। किन कोअर्डिनेसन छ भने प्रदेशको कृषि सचिवमा चाहिँ सङ्घको सहसचिव स्तरको कर्मचारी चाहिँ सचिवमा सङ्घले चाहिँ प्रदेशमा खटाउँछ। त्यस कारणले प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट एग्रिकल्चर गभर्मेन्ट आर लिटिल बिट लोयल टु द सङ्घीय गभर्मेन्ट। र अब अहिले यहाँले चाहिँ नयाँ जुन एक्ट हाम्रो निजामती ऐन चाहिँ नयाँ ड्राफ्ट भएकोमा चाहिँ अहिले फेरि त्यो चाहिँ प्रोभिन्सियल सेक्रेटरी चाहिँ प्रोभिन्सियल के अरे निजामती ऐनबाटै गाइड हुने भन्ने चाहिँ छ। त्यो भयो भने झन् पछि झन् यो चाहिँ प्रोभिन्स र सङ्घको बिचमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कोअर्डिनेसन अरू टुट्ने जस्तो चाहिँ रिस्की खतरा चाहिँ छ, समस्या चाहिँ छ यहाँ। अब यो चाहिँ कानुनी रूपले नै यसलाई चाहिँ यो कम्तीमा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहिँ प्रदेशले खटाउने या एग्रिकल्चरको टेक्निसियनहरू चाहिँ प्रदेशको मातहतमा राखेर प्रदेश सेवा ऐनबाट चाहिँ गाइड गर्ने भयो भने चाहिँ प्रदेशले चाहिँ टेक्निकली चाहिँ ब्याकस्टेपिङ गर्न सक्छ। होइन भने उहाँहरूले नमान्न पनि सक्नुहुन्छ। प्रदेशले दिएको टेक्निकल गाइडलाइन र सङ्घले दिएको टेक्निकल गाइडलाइन स्थानीय तहले नमान्न पनि सक्छ, सङ्घले दिएको गाइडलाइन प्रदेशले नमान्न पनि सक्छ। Yeah, that's very interesting. That's very interesting. Thank you for clarifying that. So, arko question rakchu ma chat box बाट. Are there any policies to promote and reinforce small scale organic farmers in Nepal? छ हाम्रो चाहिँ अब यो नयाँ अब यो राष्ट्रिय कृषि नीति 2061 ले पनि अर्ग्यानिकमा चाहिँ जाने भनेको छ।
र यो चाहिँ हाम्रो यो 15 5-year प्लानमा पनि अर्ग्यानिकमा जाने आगामी 10 वर्षभित्र चाहिँ देशलाई चाहिँ अर्ग्यानिकमा लाने भन्ने चाहिँ छ त्यो गरेको। र कर्णाली प्रदेशले त यो 2 वर्ष अघिबाट सुरु नै गर्यो, जहाँ म चाहिँ 11 महिना पनि म काम गरेर आएँ र करिब 12वटा स्थानीय तहमा पाइलटिङ प्रोजेक्ट पनि सुरु भइसक्यो त्यहाँ। र अहिले चाहिँ फेरि अझै पनि त्यसलाई वैज्ञानिक रूपमा चाहिँ कसरी कर्णाली प्रदेशबाटै सुरु गर्ने भनेर एफएओ को एउटा सानो टिसिपी पनि डिजाइन हुँदैछ। एउटा रिभ्यू टिमले चाहिँ फिल्डको चाहिँ सिचुएसन हेरेर पनि एउटा रिपोर्ट चाहिँ दिइसकेको छ मन्त्रालयलाई। अब चाहिँ करिब 5 मिलियनको चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे पाइलट प्रोजेक्ट $5 मिलियन को 5 मिलियन होइन $500,000 को सानो प्रोजेक्ट चाहिँ पाइलट प्रोजेक्ट कर्णाली प्रदेश सरकारसँग टाइअप गरेर चाहिँ हाम्रो पाइलटिङ चाहिँ कर्णालीबाट सुरु हुन्छ। आस्ते आस्ते चाहिँ अन्यमा पनि जान्छ। र अर्ग्यानिकको चाहिँ हामी यो चाहिँ कृषि ऐनमा चाहिँ हामी समेट्छौँ अब। हजुर, हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। तिलकजी, यु वान्ट टु गो अहेड? अब यसमा चाहिँ जस्तै अब यहाँ जस्तै बाहिर रहेको प्रोफेसनलहरू जस्तै नापाको भन्नुहोस् अनि त्यस्तै अरू अर्गनाइजेसनहरूको प्रोफेसनलहरूले चाहिँ नि अब यहाँनिर थुप्रै पोलिसीहरू ल्याउनु भयो, सिडको भन्नुभयो, त्यस्तै अब अर्ग्यानिकको भन्नुभयो। यसमा चाहिँ नि बाहिरको प्रोफेसनलहरूको रोल अथवा बाहिरको प्रोफेसनलहरूसँग चाहिँ कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने भिजन गभर्मेन्टले राख्छ अथवा कसरी? हजुर, यो अहिले हामीलाई चाहिँ एउटा फ्लोर पनि अहिले पाइयो होइन, जस्तै अब नापा पाइयो होइन। नापा पाएको हुनाले अब हाम्रो पोलिसी जुन अहिले हामीले ड्राफ्ट गर्दैछौँ करिब चाहिँ यो चाहिँ फर्स्ट ड्राफ्ट हो, बट इट हेज टु बी सेयर टु द वाइड अडियन्स होइन। सबैतिर चाहिँ हामी सरकारवालामा सेयर गर्नुपर्ने छ थ्रु द जुम एन्ड वी क्यान सेयर टु नापा होइन, नापा मेम्बर्सलाई, त्यस्तै गरेर अन्य देशका साथीहरू, त्यस्तै गरेर युनिभर्सिटिजहरूमा पनि हामी चाहिँ सेयर गर्ने र अनि प्राइमरी यो चाहिँ स्टेक होल्डरहरूसँग चाहिँ सेयर गरेर मात्रै त्यो हाम्रो चाहिँ एग्रिकल्चर पोलिसी चाहिँ हामी चाहिँ 2061लाई चाहिँ रिभिजन गर्छौँ। र हामीलाई यो चाहिँ अपर्च्युनिटी पनि हो, नापा जस्तो संस्थासँग हामी चाहिँ जोडिन सक्यौँ, यो चाहिँ खुसीको कुरा हो। त्यस्तै गरेर अन्य अस्ट्रेलियामा बस्ने नेपालीहरू हुनुहुन्छ, जापान हुनुहुन्छ होइन, त्यस्तै गरेर विभिन्न देशमा युरोपियन कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ हाम्रै साथीभाइहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैको सहयोग, एनआरएन को पनि सहयोग हुन्छ। एनआरएनले पनि धेरै केही चाहिँ प्रोजेक्टहरू चाहिँ यो प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टसँग पनि बढाएको रहेछ, त्यो हामीलाई चाहिँ पछि थाहा भयो। र एनआरएन थ्रु, नापा थ्रु र अनि अन्य चाहिँ संस्थाहरू चाहिँ थ्रु बाट चाहिँ हामी चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर पक्कै पनि यहाँहरू सबैको फिजिकली प्रेजेन्स नभए पनि हामी चाहिँ थ्रु द जुम, थ्रु द यो के अरे यो यस्तो चाहिँ माध्यमबाट आइजीको चाहिँ माध्यमबाट चाहिँ यहाँहरू सबैको सुझाव लिएर यो ऐनमा पनि पोलिसीमा पनि हामी चाहिँ फिडब्याक लिएर त्यसलाई राम्रो भन्दा राम्रो बनाउन सक्छौँ। हजुर, हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। अगेन अर्को क्वेसन के छ भने सचिवज्यू, यो अब अहिले जो कोभिडको सिचुएसन छ, यो कोभिड जति पनि हाम्रो युथहरू बाहिरबाट आइराखेका छ, उनीहरूलाई अलिकति इम्प्लोइमेन्ट जेनरेसन र एग्रिकल्चर प्रोडक्टिभिटी बढाउने सम्बन्धमा डु वी हेभ सम काइन्ड अफ प्लान्स अर इज देयर एनी प्लान इन प्रोसेस? क्यान यु शेड सम लाइट? यसमा कोभिडको उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ क्विकली चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ हामी कहीँ भएको सरकारी फार्महरू छ, रिसर्च स्टेसनहरू, गभर्मेन्ट फार्महरू छ, त्यस्तै कृषिका कार्यालयहरू छन्। त्यहाँ चाहिँ जिएमईहरू चाहिन्छ, त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरू चाहिन्छ। त्यसमा चाहिँ इमिडिएटली चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ फर्केर आएकोहरूलाई चाहिँ काममा लगाउने भन्ने चाहिँ एउटा फर्स्ट इमिडिएट चाहिँ त्यो एउटा सर्कुलेसन गऱ्यौँ। त्यसपछि अनि चाहिँ अब यो प्रोग्राममा चाहिँ अनि यो प्रोग्रामबाट चाहिँ सपोर्ट गर्ने भनेर यो आर्थिक वर्षमा गएको आर्थिक वर्षमा त हामीले चाहिँ त्यो कार्यक्रम संशोधनै गर्न सकेनौँ र यो वर्षमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो रेगुलर प्रोग्रामबाट करिब हाम्रो चाहिँ अनुमान चाहिँ 3 देखि 3.5 लाखको लाई चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ थ्रु चाहिँ सेभरल प्रोग्राम दिन सक्छौँ। र अझ हामीले चाहिँ मन्त्रालयबाट चाहिँ हाम्रो प्रस्ताव चाहिँ यो एग्रिकल्चर फाइनेन्सिङमा चाहिँ
हाम्रो 10 लाखसम्म लिनेलाई चाहिँ 10 लाखसम्म चाहिँ यो चाहिँ फर्केर आउने युथहरू अथवा चाहिँ यहीँका चाहिँ इन्टरप्रेनरहरूलाई चाहिँ 3% मा भनेर हामीले प्रस्ताव गरेका थियौं। त्यो चाहिँ एप्रुभ चाहिँ भएन, यो अर्थ मन्त्रालयबाट एप्रुभ भएन, त्यो 5% भयो र हामीले चाहिँ 3% को सम्मानमा चाहिँ लोनको चाहिँ फाइनान्सिङको व्यवस्थाको लागि चाहिँ प्रपोज गरेका थियौं। तथापि हाम्रो चाहिँ रेगुलर प्रोग्रामबाट त्यो चाहिँ रिटर्नेजहरूलाई चाहिँ त्यहाँ इन्गेज गर्ने र यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचीकृत भएका त्यस्ता चाहिँ अनइम्प्लोयडहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने, चक्लाबन्दी कार्यक्रममा, पकेटका चाहिँ कार्यक्रममा, अन्य खालका चाहिँ के अरे व्यावसायिक कृषि विकास कार्यक्रममा चाहिँ त्यस्ता रिटर्नेहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने भनेर गाइडलाइनमै हामीले चाहिँ पारेका छौं। रेगुलर प्रोग्रामबाट हामी समेट्छौं। अराउन्ड 3 देखि 3.5 लाख सम्मको चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोग्रामबाट इम्प्लिमेन्ट दिने चाहिँ लक्ष्य छ। हस्, थ्यांक यू। पेलजी हजुर, यहाँले चाहिँ सिड एक्टको बारेमा चाहिँ यसो मेन्सन गर्नुभयो। अब एकातिर चाहिँ के छ भनेदेखि क्वालिटी सिड अफ इम्प्रुभ भेराइटी क्यान इन्हान्स अबाउट 20-25% अफ क्रप यील्ड भन्ने चाहिँ डेटा छ। अनि अर्कोतिर चाहिँ के छ भनेदेखि बोथ भेजिटेबल एन्ड सिरियल क्रपको सिड सप्लाई टु अल ग्रोवर्स को बारेमा चाहिँ नि अब के कति त्यो चाहिँ अब सबैलाई एक्सेस हुने गरी के कति गभर्मेन्टले चाहिँ त्यो पोलिसी बनाउँदैछ एकातिर। अनि अर्कोतिर चाहिँ बेला मौकामा जस्तै लास्ट इयर चाहिँ हाइब्रिड राइस र मेजको पनि हाइब्रिड सिड ग्रो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ सिड सेट नभएको चाहिँ केसहरू चाहिँ आएको थियो र उल्टै चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फार्मर्सलाई कम्पनसेट तिरेको चाहिँ केस आएको थियो। अब त्यस्तो खालको केसहरू चाहिँ एभोइड गर्नको लागि अथवा त्यस्तो खालको इन्सिडेन्ट्सहरू चाहिँ एभोइड गर्नको लागि चाहिँ नि गभर्मेन्टले के छ कस्तो खालकोहरू चाहिँ अहिले छ यो बिउ बिजन ऐनमा चाहिँ व्यवस्था छ। बिउ बिजन ऐनमा चाहिँ यो त्यस्ता कम्पनीहरूलाई त्यस्ता उत्पादन नदिने, घोगा नलाग्ने अथवा चाहिँ बाली नलाग्ने चाहिँ सप्लाई गर्ने कम्पनीलाई चाहिँ कारबाही गर्ने व्यवस्था छ। त्यो कारबाही भइरहेको छ सिड सप्लायरलाई। त्यसै गरेर सरकारले विशेष गरेर यो गरिमा धानको जुन कुरा आयो, गरिमा धानमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कम्पनसेसन पनि सबै त पूर्ण त दिन सकेन, तर केही चाहिँ कम्पनसेसन चाहिँ सरकारको तर्फबाट दियो। र आगामी यो सिड एक्टको चाहिँ यो नयाँ के अरे संशोधनमा त अझ कस्तो छ भने त्यसमा चाहिँ कम्पनी मात्रै होइन, त्यो चाहिँ सिफारिस गर्ने संस्थालाई पनि क्षतिपूर्ति भराउने भन्ने चाहिँ अहिले एक्टमा चाहिँ दरोसँग चाहिँ आएको छ। अहिलेसम्मको एक्टमा चाहिँ कम्पनीलाई भराउने भन्ने छ। अहिले चाहिँ जसले त्यसको सल्लाह दियो यो यति हुन्छ भनेर चाहिँ सल्लाह दिने चाहिँ व्यक्ति वा संस्थालाई पनि यो चाहिँ लागू हुने भन्ने चाहिँ एकदमै कडा छ। र पक्कै पनि यो सिडलाई चाहिँ इम्प्रुभड सिड र चाहिँ हाइब्रिड सिड चाहिँ एकदमै बढाउने चाहिँ सरकारको नीति छ। हामीले त अझै 50 करोड जति हामी बजेट विनियोजन माग गरेका थियौं। यसमा 25 करोड मात्रै विनियोजन भएको हुनाले जति इनपुटमा सब्सिडी फर्टिलाइजरमा चाहिँ त्यति चाहिँ बिउमा चाहिँ अझै हुन सकेको छैन। त्यो चाहिँ यथार्थता चाहिँ छ त्यो। हजुर, थ्यांक यू भेरी मच। अर्को क्वेसन है, एउटा चाहिँ के छ भने हाउ आर गभर्नमेन्ट्स पर्सपेक्टिभ्स एन्ड प्रायोरिटी फर इस्टाब्लिशिङ ए फर्टिलाइजर इन्डस्ट्री इन नेपाल given the landslides and floods issues, any vision or governance to switch road transport to roadway cable? And I think that's a little more, but के छ हाम्रो त्यो फर्टिलाइजर कम्पनीको चाहिँ यो के रहेछ भने इकोनोमिकली भाइबल चाहिँ देखिँदैन रहेछ। यो ग्यास प्लान्ट मात्रै थोरै भाइबल देखिने रहेछ, एउटा स्टडीले चाहिँ बताएको छ। बट इट टेक्स टाइम। हामीलाई 2 वर्ष जति अझै हामीले कुर्नु पर्ने छ। वीरगञ्जको साइड कि कता यता नलप्रासी बर्दघाट साइडसम्म चाहिँ भारतले चाहिँ ग्यासको पाइपलाइन ल्याउँदैछ। त्यो ग्यास युज गरेर फर्टिलाइजर प्लान्ट राख्दाखेरि चाहिँ सस्तो पर्ने भन्ने चाहिँ अध्ययनले देखाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि वी हेभ टु वेट फर 2 इयर्स। 2 वर्षसम्म हामी त टेन्डर प्रक्रियाबाटै केमिकल फर्टिलाइजर ल्याउनु पर्ने भयो। र केमिकल फर्टिलाइजरमा चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ सोच के छ भने अहिले हिजो मात्रै पनि हामीले त्यो डिपिआर चाहिँ हेर्यौं र यो ब्लेन्डेड फर्टिलाइजर के अरे
ब्लेन्डेड फर्टिलाइजरको चाहिँ अहिले स्टडी भएको छ। सानो भए पनि हामी चाहिँ हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा चाहिँ यो युरिया डिएपी अथवा चाहिँ यो 15-15-15 या 19-19-19 को चाहिँ यो ब्लेन्डेड फर्टिलाइजर युज गर्यो भने म्युरेट अफ पोटास चाहिँ मानिसहरूले यहाँ हाल्दैनन्, जसको कारणले हाम्रो प्रोडक्टिभिटी लो छ। त्यसमा पोटासको युज बढाउनको लागि ब्लेन्डेड फर्टिलाइजरको एउटा कारखाना, सानो कारखाना अराउन्ड 15 करोड जति भए पुग्ने भन्ने चाहिँ अनुमान छ। यो हाम्रो कृषि सामग्री कम्पनी बाट चाहिँ हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा चाहिँ हामी सायद अर्को वर्षसम्ममा स्थापना गर्न सक्छौँ। ठुलो केमिकल फर्टिलाइजर इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ 2-3 वर्ष अझै कुर्नु पर्नेछ। धन्यवाद। हजुर दिलीपजी, one more from you and maybe one more and selected ones. अब अलिकति टाइमको भइसक्यो, अब we are 9:25 already central time है। अर्को 5-7 मिनेटमा र्याप अप। दिलीपजी एउटा तपाईँ उ गर्नुहोस् अनि एउटा अनि त्यसपछि एनआरएनएसँग चाहिँ त्यस्तो कुनै एमओयू डेभलप गर्नु भएको छ जस्तै भेजिटेबल अथवा भेजिटेबल फुड प्रोडक्सनमा? सङ्घले चाहिँ गरेको छैन। प्रदेशमा चाहिँ भएको छ। यो 3 नम्बर प्रदेश बागमती प्रदेशले एनआरएनसँग गरेको छ। उहाँहरूको एउटा मुना भन्ने प्रोग्राम छ क्यारे। सङ्घबाट चाहिँ त्यस्तो एमओयू चाहिँ भएको छैन। हजुर थ्याङ्क यू। सर मैले कताबाट बोल्न पाइन्छ होला एनआरएनको कुरा आएको हुनाले? हजुर एकछिन है, एउटा क्वेसन यहाँ के आयो भने any maybe last question from my side here, any program to increase women's access ownership to agricultural land? women को लागि increase participation बढाउनलाई के छ हाम्रो मन्त्रालयबाट त्यस्तो केही प्लान छ मन्त्रालय विभागबाट? त्यस्तो महिला ऊ भन्ने त छैन, तर चाहिँ अब यो यहाँलाई थाहा छ। अब महिला के अरे पुरुष र महिला श्रीमान श्रीमतीको चाहिँ जग्गाको चाहिँ सम्पत्तिमा उ गर्ने चाहिँ प्रावधान त्यो गर्यो भने चाहिँ रजिस्ट्रेसन शुल्क कम हुने भन्ने चाहिँ अहिले चाहिँ बढिरहेछ हैन। यो एग्रिकल्चर ल्यान्ड अथवा अनरशिपमा जस्तो तपाईँ चाहिँ पुरुषको नाममा राख्नु भयो भने यु हेभ टु पे 5% अफ द त्यो चाहिँ के रजिस्ट्रेसन शुल्क भने महिलाको नाममा गर्नु भने 3% छ। एउटा थोरै चाहिँ विभेद त्यहाँ चाहिँ महिलाको लागि छ हैन। तर चाहिँ मेनली यो एग्रिकल्चर लेन्डिङमा चाहिँ छ। एग्रिकल्चर लेन्डिङमा चाहिँ हजुरको के अरे महिला भएमा चाहिँ त्यो चाहिँ जुन के अरे 5 करोडको छ के अरे 5% को छ भने महिला भएमा चाहिँ 6% चाहिँ अनुदान पाउने व्यवस्था चाहिँ यो एग्रिकल्चर लेन्डिङमा छ। ठ्याक्कै एग्रिकल्चरमा चाहिँ एग्रिकल्चर ल्यान्डको चाहिँ एक्सेस बढाउने चाहिँ यो हाम्रो कृषि मन्त्रालयतिर भन्दा पनि ल्यान्ड एक्टतिर चाहिँ यो चाहिँ पर्छ। त्यो त्यसरी चाहिँ रजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ थोरै चाहिँ त्यो चाहिँ सकारात्मक विभेद छ त्यो। थ्यांक यू। दिलीपजी केही छ अरु कि अब र्याप अपतिर लागौं? क्वेशन चाहिँ छन् त्यहाँ अलि तर के छ भनेदेखि के छ टाइमिङ वाइज के छ? Timing type भयो यसो गरौँ त अब। I know there are really important and lot of more questions, but due to our limited time and respecting our सचिवजीको टाइमलाई पनि रेस्पेक्ट गरेर हेर्दाखेरि आज हामीले छुट्याउनु पर्छ होला र हामी यो प्रेजेन्टेसन उहाँको प्रेजेन्टेसन वेबसाइटमै अवेलेबल हुन्छ है। त्यसकारण चाहिँ I request to question answer को क्रमलाई यही अहिले हामीले रोकौं र त्यसपछि what I would like to request is हाम्रो मिस्टर महाप्रसाद गेलालज्यूलाई उहाँको स्पेशली अलिकति चाहिँ नेपालको कृषिमा धेरै भिजेर चाहिँ काम गर्नु भएको हुनाले तपाईको केही क्वेशन अथवा केही जिज्ञासा गेलालज्यू राख्दिनुहुन्छ? ल थ्यांक यू सर। यो चाहिँ सबै कुराहरु त आइ नै सक्यो, तर मेरो छोटो कुराहरु चाहिँ के छ भने उहाँहरुले यो कम्प्रिहेन्सिभ विधेयक भनेर ल्याउँदै हुनुहुन्छ। यो अहिले चाहिएको पनि हो। यो गाँजा, श्रीखण्ड, रक्तचन्दन यी हाम्रा चाहिँ अलिकति आय आर्जन गर्ने एकदम राम्रा हुन् है। सांसदमा कुरो पनि उठेको छ उहाँहरुले गर्ने। त्यो अलिकति हामीले चाहिँ यो चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ फेसिलिटेट गरेर हामीले अगाडि कसरी बढाउने हो यसमा चाहिँ यो कम्प्रिहेन्सिभ भनेको हुनाले यो पनि पर्छ कि पर्दैन, पर्दियो हुँदो हो भन्ने मेरो चाहिँ एउटा। धन्यवाद
एउटा धन्यवाद। यो चाहिँ यो हेम्पको पनि कुरा आइरहेछ अहिले। सांसदहरूले पनि कुरा चाहिँ उठाइराख्नु भएको छ। श्रीखण्डको पनि श्रीखण्ड भयो, रक्तचन्दनको पनि कुरा आइरहेछ। ठिकै छ। हामीलाई चाहिँ यो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गर्न यहाँ के बेरियरहरू छन् है। अब यो फेरि अर्को कुरा त अब कृषिको हो कि वनको हो कि उद्योगको हो कि कसको हुन्छ, फेरि त्यो अंशबन्नमा पर्ने आफ्नै ठाउँमा छँदैछ त्यहाँ, त्यसलाई अब सरले टिपिदिनुहोस्। अर्को एउटा कुरा के हो भने अहिले हामीले देखिराखेका कुराहरू चाहिँ यो स्थानीय गभर्मेन्टमा चाहिँ तपाईँले अन्डरवेट छ, माल न्युट्रिसन छ, यी दुनियाँ कुराहरू हामीलाई चाहिँ यो इन्डिकेटरहरूमा छन्। अब ती इन्डिकेटरहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो कार्यान्वयन गर्ने थलोमा चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ विज्ञ नभएर मान्छेको कनेक्सन चाहिँ अहिले कस्तो छ भने सिधै चाहिँ साइन्टिस्टहरूसित टेक्नोलोजीहरूसित उनीहरूको सम्पर्क छ। त्यहाँ रहेका मान्छेहरू चाहिँ अब त्यति पहुँच नभएका, भनेको मतलब फार्मर्स अगाडि, प्रोड्युसर इन्टरप्रिनर अगाडि चाहिँ हाम्रा पछाडि कर्मचारी पछाडि भएको हुनाले, एक्सटेन्सन वर्कर पछाडि भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ हामीले विज्ञ मान्छे, एटलिस्ट हाम्रो उपसचिव स्तरको हाम्रो मान्छे चाहिँ त्यो हरेक पालिकामा गयो भने त्यसले शिक्षालाई पनि कोअर्डिनेसन गर्छ, स्वास्थ्यलाई पनि कोअर्डिनेसन गर्छ, उत्पादनलाई पनि कोअर्डिनेसन गर्छ, मार्केटलाई पनि कोअर्डिनेसन गर्छ, नियम बेरुजु हुने तपाईँहरूको बेरुजु हुने पनि कम गर्छ है यसले फेरि हेर्नुहोस्। त्यसैले गर्दाखेरि यो एकदमै त्यो इम्प्लिमेन्टेसन हुने ठाउँहरूमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी लिएर जाने दोस्रो मेरो सुझाव। र तेस्रो सुझाव भनेको चाहिँ मेरो यो अहिले इनपुटको तपाईँहरूले सप्लाई चेन्जहरू, तपाईँको इनपुटको सप्लाई चेन्जहरू मेन्टेन गर्दै हुनुहुँदो रहेछ, खुसी लाग्यो। अब हाम्रो त आउटपुटको सप्लाई चेन नै हाम्रो चाहिँ हेर्नुहोस् न अहिले यत्रो समस्या छ, यत्रो अपर्च्युनिटी भइरहेको छ कि इन्डियालाई हाम्रो बोर्डरमा अलिकति ऊ छ होइन, किसानहरूले यहाँ उत्पादन गरिरहेका छन्, अब बजारमा नआएर बाटैमा फ्याँकिया छ अथवा बारीमै गइरहेको छ। हामीले त्यो प्रोडक्सनको आउटपुटलाई चाहिँ हाम्रो मार्केटमा हामीले कसरी लिएर आउने होला। जस्तो अहिले यसको विकल्पमा अहिले हाम्रो कृषि आधुनिक प्रधानमन्त्री कृषि उसमा कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो ट्र्याक्टर र हार्भेस्टर के हामीले अनुदान दिँदैछौँ। यो फर्टिलाइजरकै कुराहरू चाहिँ है, अब त्यसलाई चाहिँ हामीले घटाएर बरु यतापट्टि जाने हो कि होइन, अरू पैसा त हामीसित छैन होइन, यसलाई यता ट्रान्सफर गर्ने हो कि हामी अर्ग्यानिक भन्छौँ आफैमा। अनिखेर फेरि मल पनि हामी ल्याइराखेका छौँ। मल सस्तोमा दिएपछि किसानहरूले मल अब नहाल्नु भनेदेखि सस्तोमा आएको हाल्छन् है। उनीहरूलाई एउटा चाहिँ हामीले फोर्स पनि गर्नुपर्छ क्या अर्ग्यानिकमा जाने। इन्भाइरोमेन्ट अर्ग्यानिक चाहिँ भनिदिने, तर इनअर्ग्यानिकमा चाहिँ जानका लागि हामी फेसिलिटेट गर्दैछौँ कि जस्तो लाग्यो मलाई। मेरो सुझाव चाहिँ यति हो। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर सजेसन गेलालज्यू। र अब यसपछि म अब अलिकति दुई शब्द राख्नलाई हाम्रो नापा प्रेसिडेन्ट डाक्टर मेघ पराजुलीलाई रिक्वेस्ट गर्छु। थ्याङ्क यू डाक्टर तिवारी। म धेरै समय लिन्न। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने फर्स्ट अफ अल रियली कङ्ग्रेचुलेसन सचिवज्यू, यस्तो गरिदिनु भयो कि नापालाई चाहिँ धान्नै मुस्किल भयो, यति प्रश्नहरू आए। र त्यसैमा म अलिकति कमेन्ट के राख्छु भने यति धेरै क्वेसन आए र सबै भ्यालुएबल क्वेसन भएको हुनाले म यहाँको मातहतका सहसचिवज्यूहरू को पर्नुहुन्छ यो हाम्रो विभिन्न विधाको र यो सबै हाम्रो नापाबाट वेबिनार कमिटीबाट चाहिँ यहाँलाई यो सबै क्वेसनहरू आउँछ र हाम्रो चाहिँ रिक्वेस्ट के छ भने यसको छोटकरीमा यसो के एड्रेस गरिदिनु भयो भने वी विल पोस्ट दैट अन द वेबसाइट बिकज दिस इज सो भ्यालुएबल। आई जस्ट वान्ट टु मेक दैट रिक्वेस्ट। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू डाक्टर पराजुली। अब त्यसपछि I would like to request Dr. Pradeep Wagle from NAPA's Vice President to close, make some comments and close the program. हजुर नमस्कार सबैजनालाई नमस्कार। नापा एक्जिक्युटिभ कमिटीको तर्फबाट र हामी सबै मेम्बर र पार्टिसिपेन्टको तर्फबाट यो छोटो समयमा यति इन्फर्मेटिभ र यति धेरै स्लाइडहरू र इन्फर्मेसन चाहिँ
यति छोटो नोटिसमा नै उहाँले उपलब्ध भएर यो दिनुभएकोमा एउटा भर्खर फेरि उहाँ आफ्नो रोलमा पनि नयाँ नै हुनुहुन्थ्यो र भर्खर जोइन गरिरहेको मान्छेले यति छोटो समयमा हाम्रो रिक्वेस्टलाई चाहिँ उहाँले लिइदिएर एड्रेस गरिदिनु भयो र जुन आज प्रेजेन्टेसन दिनुभयो त्यसको लागि हामी अत्यन्त सचिव मिस्टर भारीप्रति चाहिँ अत्यन्त आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र त्यस्तै यो चाहिँ हाम्रो 18th वेबिनार हो, नापाले सुरु गरेको आजभन्दा करिब 3 वर्ष जति अगाडिबाट हामीले यो वेबिनारहरू सुरु गऱ्यौँ। एक किसिमले 2 महिनाको एउटा जस्तो टेन्टेटिभली, कहिले कहिले हामीले त्योभन्दा बढी पनि भयो भने कहिले अलिकति लामो पनि भयो होला, टेन्टेटिभली हामीले त्यसरी प्रेजेन्ट गर्दै आउँदा यो हाम्रो 18th वेबिनार हो। र हामी अबका दिनहरूमा पनि यस्तै र अरू समसामयिक र रिलेभेन्ट जुन नेपालको लागि त्यो रिलेटेड टकहरू ल्याउने प्रयास गर्दै जान्छौँ र हामी त्यो डिरेक्सनमा जान्छौँ। त्यसका लागि हाम्रा एक्सपर्टहरू र हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरू सबैले चाहिँ हामीलाई कन्टिन्युड सपोर्ट गर्दै जानुहुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। र त्यसपछि अहिले जुन हाम्रो प्रेसिडेन्ट डाक्टर पराजुलीले भन्नुभयो धेरै क्वेसनहरू आएका छन् र त्यो जुन सबै यहाँ एड्रेस गराउन सकिने छैन, तर मैले देख्दै पनि छु हाम्रो धेरैजना सहसचिवहरू पनि मन्त्रालयका सहसचिवहरू पनि यही कलमा उपस्थित हुनुहुन्छ। उनीहरूले हामी यसलाई कम्पाइल गर्छौँ र यो चाहिँ हामीले सचिव भारी सरकोमा चाहिँ हाम्रो यो आउँछ र उहाँको नोटिसमा आउँछ र उहाँले अब त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गराएर हेल्प गरेर हाम्रो ती क्वेसनहरू बढीभन्दा बढी तिनीहरूलाई चाहिँ एड्रेस गरिदिनु भयो भने हामी त्यसलाई वेब पेजमा चाहिँ अपलोड गर्नेछौँ, जसले गर्दा हाम्रा जसका क्वेसनहरू एड्रेस भएका छैनन् त्यो पनि हुने र प्लस हामीलाई विश्वास छ कि हाम्रा यी प्रोग्रामहरूले हाम्रा यी क्वेसनहरूले पनि उहाँहरूलाई पनि भोलि प्रोग्रामहरूमा चाहिँ केही सोच्ने भनौँ त्यसले चाहिँ केही एउटा सोच्ने बाटो चाहिँ पक्कै प्रदान गर्नेछ, किनकि त्यहाँ अत्यन्त समसामयिक र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू पनि छन्। त्यसले चाहिँ हाम्रो दुवैतर्फलाई चाहिँ सहयोग गर्नेछ भन्ने आशा लिँदै आजको यो प्रोग्राममा यति लामै समय भयो, हाम्रो 1.5 घन्टा यति भयो। यसमा चाहिँ हाम्रो फेसबुकबाट पनि 50औं जना चाहिँ कन्टिन्युअसली हेरिरहनु भएको छ भने हाम्रो यहाँ 70-80 जना चाहिँ वेब जुममा नै जोइन भएर ठुलो नम्बरमा चाहिँ उपस्थित भइदिनु भयो। सबैलाई आभार व्यक्त गर्दै हजुर गुड नाइट, युएसमा रहनेहरूलाई गुड नाइट र एसियातिरबाट हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरूलाई हेभ गुड डे भन्दै आजको यो चाहिँ हामी यहीँ क्लोज गर्न चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद। ल धन्यवाद, नमस्ते, थ्याङ्क यू।